vulture restaurants, climate change, greenhouse effect, Indian crocodile, Project Cheetah, conservation efforts. আমি last classত অলপ extra add কৰিছিলো conservation effortsত তাত আছিল আমাৰ hot topic cheetah, project cheetah আৰু কিছুমান আছিল about vulture and pygmy hog. So আমি ওপৰৰ পৰা এবাৰ revise কৰি লওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 9টা species of vulture. Very important ekita slender billed, long billed Egyptian vulture, red-headed vulture. Black. Then significance vulture amak kiyo lage, vulture safety zone ki hoy. Then vulture restaurants ki asil. Vulture restaurants bilak ki asil. Bar kobo niki briefly. Benefits বহুত হৈছিল. Breeding centers আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিখিনি planned আছিল ক'ত আছে আমাৰ অসমত ক'ত আছে. Reserved for the unique and rare vultures. Isolated jagah jot vulture conserve kora hoy. Yes. Dead animal carcasses without diclofenac are kept for the vultures to consume. Exactly. Aru eta project asil save for saving the Asia's vultures from extinction. Etu eta group asil reintroduction program eta ase. Aru amar ase in news thoka bostu vulture action plan 2020-2025 launched by MOEFCC. DGCI ensure koribo কিছুমান additional vulture safety zone aru conservation breeding centers like set up koribo and for the vultures, vulnerable vultures. Indian rhino পঢ়িছিলো আমি তাৰ first class তাৰ আগৰ classটোত. Then leopard, sea turtle project, olive ridley turtle, the tagging, the nets, and the crocodile management, project Hangul, 1970s start hua. Then dolphin are different types. Amar India po type kita kobo niki. Indian ki type or dolphins poa jay. Gangetic. Gangetic to freshwater na brackish water hoy. Indus aru Gangetic. Aru ekhon river or uport asile fresh hoy. Ekhon river uport asil Irrawaddy river or uport named the Irrawaddy dolphin. Hoine? Then আমি last classত পঢ়িছিলো pygmy hogৰ conservation program. আমাৰ অসমত কি ধৰণে হাতক কেয়াৰ লোৱা হৈছে plus rise in their number of populationত আমি দেখিব পাইছো and it is a successful program. We can use it as an example যদি directly question nahe and newsত মাজে মাজে থাকে because release kori thoka hoy. Then ihator protection status plus asil sob endangered schedule 1. Then ami in detail pohilo about project cheetah, African cheetah amar India le on African to kuntu breeder hoy
এইবিলাক আমি পঢ়িলো দেন কিয় অলপ skeptical আছিল project ওপৰত and then why African choose কৰা হল about the prey base about Kuno National Park আমি এই গুটেখিনি পঢ়িলো আনিলে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় লাভ হ'ব কিয় ভাল এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে কিয় ভাল আমি গুটেখিনি ডিসকাস কৰিলো refresh হৈছে memory অলপ about the Asiatic cheetah distribution বহুত কম সেইকাৰণে আমাৰ ইন্ডিয়াত না নহল okay about the Kuno National Park এখিনি আছিল আমাৰ chapter 16 then আমি chapter 17 start কৰিলো যেটো আমি continue কৰিম আমি হেদিনা জপৰা এৰিছো আমাৰ climate change আমি start কৰিছিলো weather আৰু different weather আৰু climate মাজত আমি difference পৰা start কৰিছিলো then climate change মানে কি হয় কেনেকে আমাৰ humanৰ পৰা attributed হৈছে change to then আমি পঢ়িলো global warming কি হয় আমি সদায় পঢ়ি থাকো কি ধৰণে হৈ থাকে greenhouse effect কি হয় why it is necessary for us then global warming or impact কি হৈছে আমি সদায় দেখি আহিছো feel কৰিছো in life কি হয় সো এবলাক আমি ডিসকাস কৰিলো greenhouse effect কি হয় greenhouse কি ধৰণে ৰেজ আহে কেনেকে ট্ৰ্যাপ হয় কেনেকে ৰিলিজ হয় এখিনি আমি পঢ়িলো then আমি আজি স্টার্ট কৰিবলৈ আছে greenhouse gases and its role the different greenhouse gases or পৰা আমি আজি স্টার্ট কৰিম greenhouse gases and its role greenhouse gases are those gases that absorb and re-emit the infrared radiation আমাৰ আদনা আমি পঢ়ি আছিলো কি ধৰণে আমাৰ আৰ্থত আহে দেন আৰ্থে absorb কৰে দেন আকৌ re-radiate কৰে এয়া trap হয় in the atmosphere by the greenhouse gases এই গ্যাস বিলাকে আকৌ re-emit কৰে আমাৰ atmosphere to keep the atmosphere warm so that was greenhouse gases june এই কামটো কৰে then আমাৰ greenhouse gases বিলাক commonly কি হয় আমি এতিয়া তাহাঁতৰ এটা টাকে অলপ ডিটেইলছত চাম ফাৰ্স্ট আছে water vapor টো নেচাৰত থাকে এক্সিষ্ট কৰে আমি হিউমেনে এক্স্যাক্টলি water vaporত directly contribute নকৰো but then greenhouse effector দ্বাৰা হি কি হৈ আছে বা through regular যিবিলাক আমাৰ natural earthৰ cycle যেনেকৈ আমি water cycle পঢ়ি আহিছিলো তাত আমি পাইছিলো কি ধৰণে evaporation হয় transpiration হয় এই ধৰণে water vapor environmentত add হয় so আমি মানুহে directly নিজে হাতেৰে আমি যেনেকৈ আমি fossil fuelsৰ পৰা যেনেকৈ আমি কাৰ্বন এড কৰিছো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এড কৰিছো in the environment আমি নিজে তেনেকৈ ঠিক water vapor add নকৰো but then greenhouse effect হৈছে global warming হৈছে due to us and hey global warming or কাৰণে ultimately আকৌ water vapor extra add হৈছে in the air আগতে যিমান আছিল তাতকৈ বেছি হৈছে আগতে এটা balanced weight হৈ আছিল but then আমাৰ contributionৰ কাৰণে এতিয়া extra add হ'ব ধৰিছে যেটো natural balance তকৈ অলপ বেছি হৈ গৈছে so it is the biggest overall contributor to the greenhouse effect and humans are not directly responsible for emitting this gas in quantities sufficient to change its concentration in the atmosphere change ani dibo parake atmosphere ot jiman dorkar himantu ami directly ami emit kora nai but then other activities related carbon dioxide and other gases are increasing the amount of water vapor in the air by boosting the rate of evaporation greenhouse gases bahi goise yes it can be called as an indirect effect hitue imply kora hoisile by this first sentence so other greenhouse gases bilak ase tahator karone global warming hoise ei warming or karone amar evaporation besi hoise transpiration besi hoise he karone ki hoise water vapor indirectly air ot besi hoise unlike CO2
water vapor cycles through the atmosphere quickly. আমি CO2 বেছি টাইম লাগে আমি জানো রিসাইকেল হ'ব কাৰণে, but compared to that water cycle হোৱাটো বেছি ইজি হয় because আমি দেখো আমাৰ চকুৰ আগতে পুতুকে হৈ যাব পাৰে water cycle টো হয়নে কমপ্লিট কৰিব পাৰে, can change its form. So water vapor টো এটা জায়গাত evaporate হল, বেলেগ জায়গাত cloud form কৰিলে আৰু কৰবাত গৈ ই precipitation হিচাপে বা rainfall হিচাপে ই তাৰ cycle টো continue কৰিলে. But compared to that, carbon dioxide cycle to बहुत longer है. Fossil fuels होले तो it takes millions of years. Then our next contributor होइसे in the greenhouse gases mainly होइसे carbon dioxide. It is a primary greenhouse gas emitted through human activities. Our fossil fuel burning, our transportation at lage, our vehicle bilakot lage, ami jibla gasoline use koru, different factories eblakot ki hoy, industries bilakot fossil fuel burn hoy, carbon dioxide ami anytime add kori thaku. So it is emitted mainly through human activities. Carbon dioxide is naturally present in the atmosphere as part of the Earth's carbon cycle. Ami eto pai ahisu tar cycle ami pohisilu ki dhorone atmosphere naturally present thake, keneke plants e use kore for photosynthesis, ebla gute cycle ami complete kori aso and it is very common knowledge. Then human activities are altering the carbon cycle by both adding CO2 to the atmosphere and by reducing the ability of natural sinks like forest to remove the carbon dioxide from the atmosphere. Our human activities are duta weight carbon cycle to mane carbon dioxide add what atmosphere help kori ase. First hoise ami already ami fossil fuel burn kori asu, he dhorone add hoy ase atmosphere. লগতে কি কৰিছো যত সিকুৱেস্ট হয় যত সিঙ্ক হয় ফৰেষ্ট বিলাকে যত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এবজৰ্ব কৰি তা ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখে, ইয়াটো কি কৰিছো আমি ফৰেষ্ট বিলাক আমি ডিফৰেষ্টেশন কৰি দিছো, আমি গছ বিলাক কাটি পেলাইছো, কি হৈছে তাৰ ফলত আকৌ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড টো এৰত পাৰসিষ্ট কৰিছে, আমি দুই ফালৰ পৰাই এড কৰি আছো টু দা carbon dioxide addition increasing on ami help kori asu. So altering the carbon cycle ami keneke koisu both by adding carbon dioxide to the atmosphere and by reducing the ability of the natural sinks, mane forest bilake capture korato ami ako badha disu to remove the carbon dioxide. So in two ways we are helping. Then main sources of carbon dioxide, black almost our common knowledge. First is the burning of the fossil fuels, tarpor ami electricity generate korisu, then amar vehicle black move korbo karone ami ki korisu as gasoline ami use korisu transportation karone, petrol diesel ebla ki hoise fossil fuels, combustion of fossil fuels to generate electricity for transportation. So it hoise main source of fossil fuel. Then several processes like production and consumption of mineral products, এইবিলাক কিছুমান ফ্যাক্টৰিজত কৰবাত কি হৈছে কম্বাসন এক্স্যাক্টলি হোৱা নাই, but then এই প্ৰসেসবোৰ প্ৰডাকশন হওঁতে মেটেলস বা আইৰন ষ্টীল এইবিলাক বা কেমিকেলৰ প্ৰডাকশনৰ যিবিলাক ফ্যাক্টৰি আছে ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে এইবিলাকটো কি হৈছে not through combustion but process in forming these things কি হৈছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ৰিলিজ হৈ আছে, তেনেকেও আমাৰ এয়াৰত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এড হৈ গৈ আছে, অকল বাৰ্ন কৰিলে নহয় but other process through dio our carbon dioxide add hoise. Also changes in population growth, economic growth, changing energy prices, new technologies and changing seasonal temperature also influence the carbon dioxide emission. So ami jano population growth hot ki hoise amar urbanization besi hoise, amar food need besi hoise, agricultural land create kora hoise, deforestation hoise, habitat create kora hoise, ebla related to population growth changes, economic growth tar logote related because urbanization and forming of industries and dams and everything. Then changing the energy prices, koba joni energy price low hoise tar besi consumption hoise, manu besike furibo goise, besike long ride ot goise, jodi alop price kom bahut besi ho goise tetia alop komiu jabo pare kisman category manu. And new technologies form hoise eblakoto ki hoise change aise, ei change bilakote consumption or rate to boha koma hoi thake aru ebilake ki kore CO2 effect to je release or part effect kore. The
changing seasonal temperature লগতো related হৈ থাকে carbon dioxide emission. Then the most effective way of reducing carbon dioxide emissions is to reduce fossil fuel consumption because it main source hoy fossil fuel burn hoato. So fossil fuel consumption jodi ami olop komai anu lokalok we can see the results je CO2 emission to help koribo kom hoat. Then other strategies are energy efficiency because amar jiman energy produce hoy tar 100% use no hoy around 70% use hoy ba keteba tatkoi round about tenokwa dhorone use hoy baki khini ki hoy energy waste hoy. So ami try koriba lage je notun ami technology uliao jot energy to 100% ba at least 90% and above use hoy tenokwa dhorone ami energy to besi efficiently use kobo para technologies uliaba karone try koriba lage. Then energy conservation jot besi extra use no hoy tat ami energy to save koriba try koriba lage. And carbon capture and sequestration. So amar carbon to environment to jiman ase hetu jiman pari capture kori tak conserve kori rakhibole ami try koribo lage. So forests are some way of capturing carbon and sequestering. Forest bilakot store hoi thake tat carbon use kore plants bilake loi loi then tate conserve hoi thake. And also belek technologically use kobo pari jot suppose kiba industry ase factories ase eblakot enko system use koribo jot jikhini jagar pora air carbon add hoi thake yat filters ba some technology use kori carbon to capture koribo aru korbat save kori thobo and pisot by some other way jodi use kobo pari teneke use koribo ei dhornor technologies bilak jiman par innovative technologies uliaba lage so that carbon emission amar kom hoy. So that was about carbon dioxide as greenhouse gas. Then ase amar methane. Methane to eta carbonor bostu CH4. It is emitted by natural resources. It is a greenhouse gas which is emitted by natural resources such as wetlands as well as human activities such as leakage from natural gas systems and the raising of livestock. Amar kisuman human activities ase intentionally keteba add no hoy but then leak hoi jay because purification thake tat transportation thake enko bahut system bilak industry bilak hoi thake refinery bilakot te ki hoy keteba leakage hoy ei leakage from amar methane add hoy in the environment. So bilak ami try koribo lage jate equipments bilak amar notun hok aru maintenance hoi thake so that ebilak no hoy. Someone's mic is on. Okay, Miss Monubara, please apnar mic to off koribo. Okay, ঠিক হৈছে এতিয়া Okay, so এই ধৰণে আমাৰ মিথেন গেছ আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টত এড হৈ থাকে আমি ডিসকাস কৰি আছো লাইভ ষ্টকৰ পৰা আমি এই সোৰ্সেস কিটা আৰু ডিটেইলছত ডিসকাস কৰি আছো so first আছে আমাৰ naturally যেটো ৰিলিজ হয় মিথেন গেছ এটো ফাৰ্স্ট এটা সোৰ্স হৈছে wetlands আমি পঢ়িছিলো wetlands বিলা কি হয় পানী থাকে ইয়াত plants বিলাক এনেকে submerge হৈ থাকে হয়নে এত কি হৈছে আৰু এটা বস্তু আমি পঢ়িছিলো ম্যানগ্ৰোভ বিলাকত এত কি হয় anaerobic respiration হয়নে microorganisms বিলাক থাকে so ইয়াত কি হৈছে ইয়াতে অক্সিজেনৰ এমাউন্ট কম আছে এই wetlands বিলাকত এই এৰিয়া বিলাকত কি হয় কম আছে then অক্সিজেন নথকা অৱস্থাত anaerobic microorganism থাকে যিবিলাকে কি কৰে এই প্লান্টস বিলাক যেতিয়া ডেড হয় ডিকম্পোজ কৰে বা ইন জেনাৰেল ফাংশন বিলাক এনেকে চলি থাকে যেটো সয়লৰ
characters হেবিলাক হৈ থাকে then ইয়াত কি হয় ইয়াত methane gas produce হয় এই underground surface বিলাকত ইয়াৰ পৰা methane gas release হয় it is the largest source য'ত wetland submerged area বিলাকৰ পৰা methane release হৈ থাকে then কিছুমান smaller sources আছে natureৰ পৰা য'ত termites আৰু oceanৰ পৰাও release হয় then sediments volcanoes wildfires এইবিলাকৰ পৰা বহুত gas release হৈ থাকে volcano wildfire termites এইবিলাক বস্তুৰ পৰা these are some natural resources of methane gas then human induced আহি গ'ল আমাৰ agriculture domestic livestock etc এইবিলাকত কি হয় এতিয়া আমি যেনেকৈ পঢ়িলো wetlandsত যি ধৰণে methane produce হৈ থাকে সেই ধৰণে agricultural field বিলাকতো methane produce হৈ থাকে যেনেকৈ আমি imagine কৰিব পাৰো about our paddy fields ইয়াতো এটা wetland ধৰণৰ এটা condition হয়নে waterlogged এটা situation থাকে plants বিলাক submerge হৈ থাকে then আমাৰ land soil surfaceত কি হয় অলপ গেছৰ পৰিমাণটো অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম থাকে সো ইয়াতে মিথেন প্ৰডিউস হয় ইভেন সৰুতে আপোনালোকে এনেকে ষ্টৰী টাইপ শুনিছে নাই বাৰু যে ফিল্ড বিলাকত আমাৰ পথাৰ বিলাকত কি হয় কেতিয়াবা সাৰফেসটো আছে সাপোজ ড্ৰাই সিজন আহিছে দেন অলপমান ওপৰত এনেকা সৰু সৰুকে সাকি টাইপৰ এনেকা সৰু সৰু পোহৰ বা ফায়াৰ এনেকে ইফালৰ পৰা ইফালে মুভ কৰি থাকে আগতে এটো অলমোস্ট এটা স্পিৰিট টাইপ তেনেকে ভাবিছিলে বা অলপ ঘোষলি ৱে এটাত এক্স্যাক্টলি মই ওয়ার্ডটো নাজানিছো পাহৰিছো ওকে হয় দেন কনফার্মড সো হে বস্তুটো ওকে হয় আগতে মানুহে যেতিয়া তাৰ বেকত যেটো সায়েন্স আছে হেতু যেতিয়া নাজানিছিলে তেতিয়া অলপ ভয় লগা হৈছিলে but then it is just the gas methane hey submerged area বিলাকত কি হয় methane gas produce হয় যত anaerobic respiration হৈ থাকে যত microbial action হৈ থাকে decomposing হৈ থাকে এনেকুৱা gas produce হয় so এই গ্যাসটো পিছত যেতিয়া এটা ওয়ে পাই ৰিলিজ হৈ যায় and for some reason maybe কেতিয়াবা heator কাৰণে sunৰ temperature for some reason যদি they catch fire তেতিয়া হৰু হৰুকে জুই লাগি তেনেকে মুভ কৰি থাকে সো একো ভয় খাবলগীয়া বস্তু নহয় ইট ইজ জাস্ট মিথেন হে ধৰণে এনেকুৱা কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডৰ পৰা মিথেন প্ৰডিউস হয় লগতে কি হয় অকল জাস্ট ধান বুলিয়ে নহয় বেলেগ খেতিৰ পৰাও কি হয় তাৰ এডিশনাল আমাৰ বহুত ব্লাক বাই প্ৰডাক্টস থাকে হয়নে হেইবিলাক থাকে বা গছৰ পিছত সাপোজ সিডস বিলাক আমাক লাগে বাকি গছৰ যিবিলাক পাৰ্টস এইবিলাক যেতিয়া ডিকম্পোজ হয় তেতিয়া কি হয় বহুত মিথেন গ্যাস প্ৰডিউস হয় সেইকাৰণে they are also used as biomass হয়নে to produce biofuel so it is a source of methane তেনেকে হৈছে agriculture then আহিল আমাৰ domestic livestockৰ দুটা way থাকে এটা হৈছে through excretion হাতৰ যিবিলাক fecal matter থাকে হাতৰ excretory products বিলাক থাকে তাত বহুত methane produce হয় it may be in the form of gas or solids or হে ধৰণে কি হয় ডমেষ্টিকৰ পৰা produce হয় and আমি because animal to directly human induced নহয় but then আমি কি কৰো animal husbandry এবিলাক আমি মানুহে কৰা বস্তু হয় নে যেনেকে এগ্ৰিকালচাৰ আমি মানুহে কৰা বস্তু আমাৰ মিট লাগে আমাৰ মিট ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা আছে তাৰ কাৰণে বা আমাৰ মিল্ক প্ৰডাক্টস বিলাকৰ কাৰণে কি হয় আমি domestic animal livestock আমি কি কৰো rear কৰো so এবিলাক কি হৈছে ultimately human induced হয়গে even though produced by animals are human induced stage 4 production and then through excretion তেওঁলোকে produce কৰে লগতে কি হয় তাহাতৰ dead carcasses বিলাক যেতিয়া they die তেতিয়া decompose হয় যদি ভালকে bury কৰা নহয় বা through measures লোৱা নহয় তেতিয়া কি হয় CH4 produce হয়
তাহাঁতৰ যেতিয়া ডিকম্পোজ হয় সেই ধৰণে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ডমেষ্টিক লাইভষ্টকৰ পৰা CH4 প্ৰডিউচ হৈ থাকে এটা ক্লিয়াৰ হৈছে কেনেকৈ হয় ডমেষ্টিকৰ পৰা এনিমেলছৰ পৰা মিথেন ওকে দেন আহিল সব ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাক জানোৱে দেয়াৰ সোৰ্স অফ কাৰ্বন মেইনলি আমাৰ fossil fuel burning electricity এইবিলাকৰ পৰা বেছিকৈ প্ৰডিউচ হৈ থাকে CH4 then waste from human businesses আমি আগত পঢ়িছিলো মনত আছে নে landfills কি ধৰণে তাত waste বিলাক ডিকম্পোজ হয় বা কিছুমান বিজনেছ এৰিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণৰ লেণ্ডফিলছ থাকিব পাৰে বা গাৰ্বেজ পেলোৱা কিছুমান জেগা থাকিব পাৰে এইবিলাকত কি হয় যেতিয়া গাৰ্বেজ বিলাক ডিকম্পোজ হয় তেতিয়া তাৰ পৰাও মিথেন প্ৰডিউচ হয় so these were some sources the next greenhouse gas is nitrous oxide it is naturally present in the atmosphere আমি জানো 70% আমাৰ নাইট্ৰজেন থাকে atmosphere as part of the earth's nitrogen cycle আমি nitrogen cycle পঢ়িছিলো তাত আমি দেখিছিলো কি ধৰণে cycle to continue হৈ থাকে through plants through soil through microbes through lightning এইবিলাক ফিক্স হৈ থাকে এনেকুৱা বিলাক হৈ থাকে however human activities such as agriculture again fossil fuel combustion wastewater management and industrial processes are increasing its amount ways আছে যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া বায়োফুয়েল প্ৰডিউচ কৰা এইবিলাক ধৰণে আমি এমিশনটো আমি কাৰ্ব কৰিব পাৰো বাহিৰৰ পৰা ৰিলিজ হৈ যোৱাৰ পৰা we can turn it into an energy source বা যিবিলাক ফসিল ফুয়েল বেছি আছে এখিনি আমি পাৰিলে ইউজ কম কৰিব লাগে আমি সোলাৰ পাৱাৰ এইবিলাক ধৰণৰ বস্তু আমি ইউজ কৰিব লাগে so that emissionটো কম হয় যিমান পাৰি নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস বিলাক ইউজ কৰিব লাগে I mean renewable resources বিলাক human activities again কি হল এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা কেনেকৈ হয় আমাৰ যি আমি নাইট্ৰজেন এড কৰো হয়নে আমি ইউট্ৰফিকেশন এইবিলাকত পঢ়িছিলো কি ধৰণে এড হয় বেছি পেষ্টিসাইডছ হাৰ্বিসাইডছ এইবিলাক যেতিয়া এড হয় সেই ধৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা আকৌ কি হয় নাইট্ৰজেন ৰিলিজ হয় লগতে আমি যিবিলাক আমাৰ এনিমেলছ বিলাক ডমেষ্টিক এনিমেল লাইভ ষ্টক ইহঁতৰ কি হয় ইউৰিন তাহাঁতৰ ইউৰিনতো কি থাকে নাইট্ৰজেন থাকে ইউৰিয়া এইবিলাক in different forms different animals excrete কৰে আমাৰ নাইট্ৰজেন so তেনেকেও এড হৈ গৈ থাকে then fossil fuel combustion আকৌ সেই combustion বিলাকৰ পৰা ৰিলিজ হল waste water management এই ফৰ্ম বিলাকতো কি হয় process বিলাকতো nitrogen gas release হয় industrial processes are increasing its amount কিছুমান synthetic suppose nitric oxide produce কৰে কৰবাত তাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে তাৰ পৰা ৰিলিজ হল as by product then নাইলন ধৰণৰ কিছুমান synthetic clothes এইবিলাক produce কৰোটো কি হ'ব পাৰে তাত বা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এচিডছ বিলাক এইবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰিত কি হয় আমাৰ নাইট্ৰজেন গেছ ৰিলিজ হয় নাইট্ৰাছ অক্সাইড বিলাক তেনেকৈ আমাৰ এড হৈ গৈ থাকে and sources বিলাক আকৌ natural sources by breaking down bacteria breaking down nitrogen in soils and the oceans এইবিলাক আমি পঢ়িছিলো নাইট্ৰজেন সাইকেলত কেনেকৈ নাইট্ৰজেন এড হৈ থাকে then human induced agriculture and use of synthetic fertilizer আমি পঢ়িছিলো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ পৰা কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ হয় then run off হয় eutrophication ফালে ঠেলি নিয়ে then transportation ইয়াত ৰিলিজ হয় গেছ নাইট্ৰাছ অক্সাইড বিলাক আমাৰ ভেহিকলছ বিলাকৰ পৰা এমিশনত আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া different industries then ahil eta main culprit fluorinated gases fluorocarbon ebila ki hoise fluorinated gases jot fluorine thake they are emitted through a variety of industrial processes such as aluminium
and semiconductor manufacturing and substitution for ozone depleting substances. So, আমি ozone depleting substance বুলি এটা আমি CFC পঢ়ি আহিছিলো হয়নে chlorofluorocarbon আমি হৰু প্ৰায় পঢ়ি আহিছো এটো নাম then এই CFC টো substitute কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ গ্যাস উলিয়ালে HCFC এনেকুৱা ধৰণৰ PFC গ্যাস উলিয়ালে but কি হল একিটা আকৌ গৈ গ্ৰীনহাউস ইফেক্ট মা কজ কৰিবলে GHG হিচাপে আকৌ উল্টাই হার্ম কৰিলে so ultimately this way or that way এই গ্যাস বিলাক harmful হয় fluorinated fluorocarbon এবিলাক they are emitted through a variety of industrial processes such as aluminum আৰু semiconductor এবিলাকৰ যিবিলাক manufacturing হয় এই industry বিলাকত কি হয় fluorinated gas release হয় and also যত substitute কৰি use কৰিছে তাতো ozone depleting substance substitute হিচাপে যি gas use কৰিছে তাৰ পৰাও কি হয় আকৌ fluorinated gas release হয় there are three main category of fluorinated gases এটা হৈছে মানে substitution হিচাপে CFC যিকিটা produce কৰিছে কিটা হৈছে hydrofluorocarbons perfluorocarbon sulfur hexafluoride different industries বিলাকত এবিলাক use হয় HFCs মানে hydrofluorocarbons are used as refrigerants aerosol propellants solvents and fire retardants these chemicals are developed as a replacement for CFCs and HCFCs because they do not deplete the stratospheric ozone layer a ozone layer deplete নকৰে এই গ্যাস বিলাকে but then they are also GHGs ইয়াত কোট ইউজ হয় আগতে CFC বিলাক কোট ইউজ হৈছিলে ফ্ৰিজ বিলাকত ইউজ হৈছিলে AC বিলাকত ইউজ হৈছিলে then replace কৰি দিলে HFCD aerosol propellants মানে আমাৰ DO বিলাকত এই গ্যাসটো পারফিউমটো রিলিজ হ'ব কাৰণে এবিলাক ঠেলি দিব কাৰণে aerosol so এই HFC বিলাক ইউজ কৰা হয় solvents and fire retardants তাতো কি হয় এই বস্তুবিলাকত HFC ইউজ হয় Unfortunately, HFCs are potent greenhouse gases with long atmospheric lifetimes and high global warming potential. Global warming korbo para potential ultimately ihotor besi because tahator lifetime besi ihotor atmosphere besi time tahandi thakibo pare. So ultimately ako amar artho karne beai buliye ami kom palo. যদিও সাবস্টিটিউট হিচাপে ৰিডিউস কৰিছিলে this word এটা আমাৰ কাৰণে harmful then এটা বস্তু আছে black carbon মা soot আমি আগতো পঢ়িছো these are solid particle or aerosol মানে আমাৰ এৰত থকা যিকোনো particle dust হ'ব পাৰে water হ'ব পাৰে ice হ'ব পাৰে So, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বস্তুকে এৰত দিবিলাক সাসপেন্ড হৈ থাকে বহুত সৰু সৰু পাৰ্টিকল তাকে কি কয় এৰসল Black carbons are solid particles they contribute to the warming of the atmosphere because energy absorbed কৰিলে Commonly known as soot is a form of particulate air pollutant produced from incomplete combustion Yes, সেই agreement বিলাক হৈ আছে এনেকে atmosphere পৰা emission বিলাক কমাব কাৰণে so it is soot হৈছে black carbon commonly known as soot it is produced from incomplete combustion আমি আগত in detail discuss কৰিছিলো soot কি হয় it consists of pure carbon in several linked forms কিছুমান এহাতৰ form থাকে so carbon dor different forms থাকে allotropes থাকে eblack formত থাকে black carbon to sources of black carbon are biomass burning biomass বিলাক জ্বলাই দিলে form হয় cooking with solid fuels আমি কিছুমান villager আগৰ যত আমাৰ firewood লৈ যত খানা বনাইছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কিচেন বিলাকত
আমি দেখিছিলো এই সুট বস্তুটো আমি বেছিকে তেতিয়া দেখিবলৈ পাই গৈছিলো ব্ল্যাক কালাৰ হয় ৰুমটোত থাকে দেন ডিজেল এক্সস্ট এবলাকৰ পৰাও কি হয় এই ব্ল্যাক কাৰ্বন বিলাক ৰিলিজ হয় Black carbon warms the earth by absorbing the heat in the atmosphere and by reducing albedo. Albedo মানে কি? It is the ability to reflect sunlight when deposited on sun and ice. Stubble burning to কি হৈছে? আমাৰ যিবিলাক suppose paddy fields আছে আমি কি হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা তাৰ গ্ৰেইন বিলাক লৈছো হয়নে? Then আমাৰ আমি যেটা কাটি নিছো আমি ওপৰৰ পৰা কাটি নিছো এবলাক আমাক লৈ গৈছে এবলাক কি হৈছে আমাৰ ফিল্ডত থাকি গৈছে সো এবলাক কি কৰিছে নেক্সট আমাৰ পাঞ্জাব হৰিয়ানা ফলে বিকজ এগ্ৰিকালচাৰেলি বহুত এডভান্সড হয় এবলাক জায়গা তাত কি কৰিছে এই ষ্টাবল বিলাক সোনকালে ৰিমুভ কৰিব লাগে সো দ্যাট আকৌ তাৰ নেক্সট ক্ৰপটো যাতে লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰি তেতিয়া কি কৰে এই ষ্টাবল বিলাক বাৰ্ন কৰি দিয়ে Yes, এতে বাৰ্ন কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ পৰা মিনাৰেলছো ৰিলিজ হৈ যায় প্লাস ফিল্ডখনো ক্লিয়াৰ হৈ যায় বাট দেন বাৰ্ন কৰি দিলে আমি জানো বায়োমাস বাৰ্নিঙৰ পৰা আকৌ কি হৈছে এই সুট বিলাক প্ৰডিউস হৈছে বা এয়াৰত আমাৰ পলিউটেন্টস এড হৈ গৈছে সো এবলাক দিল্লী সাইডৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম ষ্টাবল বাৰ্নিং এন্ড আমি ডিসকাস কৰিছিলো এবাউট এলবিডো আমাৰ স্নো এন্ড আইচ বিলাক তাত কি হয় পুৰা হোৱাইট হৈ থাকে সো তাত যেতিয়া সানলাইট পৰে এবলাক তাহাঁতে ৰিফ্লেক্ট কৰি দিব পাৰে দেন এই ব্ল্যাক কাৰ্বন বিলাক যেতিয়া বেছিকে ৰিলিজ হৈ পিনি কি হয় আইসৰ ওপৰত বহি যায় এটা লেয়াৰ হিচাপে তেতিয়া আইসৰ ৰিফ্লেক্ট কৰি দিব পৰা এনাৰ্জিটো কমি আহে যেতিয়া কি হয় হিটটো ট্ৰেপ হৈ যায় ব্ল্যাক এৰিয়া বিলাকত এন্ড হিট বেছি হৈ যোৱা লগালগ আমাৰ আইস বিলাক মেল্ট হ'ব ধৰে So that is the albedo effect to jitu hoise ability to reflect first stable burning is in NCR black carbon so ki hoise albedo effect to reduce kori ase it warms the earth so jetia reflect koribo noare heat trap hoi jay tetia earth khon warm hoat help kore it warms the earth by absorbing heat in the atmosphere and by reducing albedo Albedo is the ability to reflect sunlight when deposited on snow and ice. It is the albedo effect. Warm black carbon. It is the strongest absorber of sunlight and heats the air directly. Air to gorom because sunlight absorb and re-emit. It darkens snowpacks and glaciers through deposition and leads to melting of ice and snow. Because deposit হৈ থাকে তেতিয়া heat trap হৈ থাকে আৰু heat যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব snow automatically melt হৈ যাব so glacier বিলাকত ই problem cause কৰে it disrupts cloudiness and monsoon rainfall and accelerates the melting of mountain glaciers such as the Hindu Kush and the Himalayan glacier cloud form হোৱাটো difficulty create কৰে monsoon rainfall disrupt কৰে and accelerate কৰে in the melting of the glaciers. Black carbon stays in the atmosphere for only several days to weeks. Just a good thing about black carbon is that here longevity to besi nohoy e kedin ba ke hopta manor bhitor naikya hoy jabo pare. According to the estimates, between 25% and 35% of black carbon in the global atmosphere comes from the China and India. So, our global atmosphere jiman black carbon ase tar 25 to 35% amar China aru India para emit hoy due to amar ki hoise village area blak besi ase tate amar burning of food besi hoise cow dung amar besi create hoy so and household cooking through the use of coal to heat homes a jibilak burn hoy ase coal use korise burning of food korise cow dung use karone use kore so ebilak use hor para black carbon emission to amar India or China globally besi hoy ase and tak mitigate koribo karone measures like Project Surya has been launched to reduce black carbon in the atmosphere by introducing efficient stove technologies solar cookers solar lamps etc
So এটা project আছে আমাৰ project Surya ইয়াক launch কৰিছে so that black carbon আমি reduce কৰিব পাৰো and আমাৰ technology বিলাক যাতে বেছি efficient হওক আমি traditional firewood stove বিলাকৰ পৰা আমাৰ normal আমাৰ আমি kitchenত use কৰা stove বিলাক যাতে use কৰিব পাৰো efficiency তাত বেছি হয় and use solar energy use কৰা cooker use কৰো তাত তেতিয়া আমাৰ emission কম হ'ব solar lamps এইবিলাক use কৰিলে কম হ'ব and also initiatives like ujala jot ami cylinders light এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে help কৰে these are government schemes this help directly or indirectly in curbing black carbon then another thing brown carbon so it is like almost like brown carbon sorry black carbon it is ubiquitous and unidentified component of organic aerosol which has recently come into the forefront of atmospheric research to agote scientists sokut pora nasil but then it is present everywhere there are possible source bilak hoise biomass burning smoke from agricultural fires almost same like black carbon bilak source or pra add hoise then our next topic to hoise climate forcings it is present everywhere sobote pabotak climate forcings climate forcings are factors in the climate system that either increase or decrease the effects to the climate system so our climate change to keneke hoy kiba ta tak extra force lagibo hoyne nije nije to change hoy na jay climate to so enoko hoise natureat kisman enoka ghotona choli thake jot e warm hoy thake for some reasons and for some reasons it cool hoy thake so naturally eta balance eta clear create hoy thake enoko kisman factor bilakot ki koy forcings jibilak forcing e climate to besi gorom hoat hohay kore tak ki koy positive forcing aru jibilake temperature to cool down korat help kore heblak hoise negative forcing that increase or decrease the effects to the climate system positive forcings like excess greenhouse gases warm the earth while negative forcings such as effects of aerosols and volcanic eruptions cool the earth so ebilak confuse nokoriba with man-made stuff ebilak hoise naturally kisman jibilak erupt hoy aerosols mane dhorilok amar dust particle bilak ebilak to in nature exist kore volcanic eruption bilak tat jibilak particle bilak release hoy tatu aerosols release hoy sulfur ebilak release hoy ebilak jetia release hoy and airot suspend hoy thake up to 1 year tahati airot suspend hoy thakibo pare dangor volcanic eruptions bilakor pra tete ki hoy hey particle bilakot sunlight pori e reflect back hoy jay tetia amar earth khonot gorom hoy na thake so it helps in cooling of the earth system so positive forcings like jeneke amar excess greenhouse gas bilak jibilak ami man made amar reasons bilakor karone add hoy ase ebilake add kori ase these are hoise positive forcing and nature occur hua ebilak kisman situation ihotor pra ji result hoise tat hoise amar temperature to cool what help korise these are hoise negative forcings because thanda hoise altering the energy balance the power of a process to alter the climate is estimated by its radiative forcing which changes the earth's energy balance tar kiman power ase eta factor he factor tur jiman power ase tar radiative forcing eta calculate kore and tar pora gom pa jay hi kiman strongly affect koribo pare
তাৰ যেটো ৰেডিয়েশনৰ যেটো এটা তাৰ পাৱাৰ থাকিব হয়নে যিকোনো এটা সাবস্টেন্সৰ হি কিমান ৰেডিয়েশন হি উলিয়াব পাৰিছে হি এমিট কৰিব পাৰিছে এইবিলাক হৈছে তাৰ ৰেডিয়েটিভ ফৰ্সিং যিকোনো এটা ফেক্টৰৰ the power of a process এইবিলাক ফেক্টৰ বিলাক to alter the climate is estimated by its radiative forcing হি কিমান চেঞ্জ কৰিব পাৰিছে the earth's energy balance to এটো হৈছে then yes which warm or cool the earth then natural forcings changes in the amount of energy emitted by the sun very slow variations in earth's orbit and volcanic eruption natural কিছুমান forcing আছে like but এইবিলাক বহুত বেছি slow কে হৈ থাকে এইবিলাক forcing suppose sunor energy বহুত বছৰৰ ভিতৰত অলপমান বাঢ়িছে বা কমিছে so হেতু কি কয় it is natural forcing but ইমান effective নহয় যে আমি লগালগ experience কৰিব পাৰিছো বা নেচাৰৰ যিবিলাক হয় তাত কি হয় অলপ স্লো হয় বস্তুবিলাক হয় নে নেচাৰালি আমি গম পাইছো যেনেকে ইউট্ৰফিকেশন হোৱা লেক ডাই কৰা এইবিলাকো প্ৰসেস সব স্লোলি হয় বাট দেন আমাৰ হিউম্যান এক্টিভিটিজৰ কাৰণে এইবিলাক ক্যাটালিস্ট হিচাপে ইউজ কৰে আমাৰ ওয়ার্ক বিলাকে এন্ড সোনকালে চেঞ্জ হৈ যায় changes in the amount of energy emitted by sun এটোটো আমি ইমান ইজিলি ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰো হয়নে কিমান sunৰ এনাৰ্জি বাঢ়িছে কমিছে বহুত over through the years হে এইবিলাক চেঞ্জ হয় so these are natural forcings very slow variations in earth's orbiter যদি হি either দূৰলে গৈছে বা ওচৰলে গৈছে অকমান যদি চেঞ্জ হৈছে পটকে ধৰিব নোৱাৰি but this naturally এইবিলাক হয় বহুত স্লো কে হয় and volcanic eruption বিলাকৰ পৰাও যেটো কুলিং হয় কি হয় বহুত কম পৰিমাণে হয় কুলিং ইফেক্ট but আমাৰ human induced forcing বিলাক বহুত পাওয়াৰফুল হয় আমি গম পাই থাকো আমি দেখি পাই থাকো it is caused by human activities by the greenhouse gases and the aerosol emission from burning fossil fuels and modifications of the land surface like deforestation so naturally eta balance eta asile but এটা কি হৈছে এতিয়া নেচাৰৰ ইফেক্ট বিলাক কম পৰিছে আৰু হিউম্যানৰ ইফেক্ট বিলাক বহুত বেছি হৈছে আৰু মোস্টলি আমি পজিটিভ ফৰ্সিং এ কৰিছো আমি হলে গৰম হতে হেল্প কৰিছো so human induced forcing are caused by human activities such as the greenhouse gas and the aerosol emission from burning fossil fuels and modifications of the land surface like deforestation so এইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে কি হৈছে আৰ্থ আমাৰ গৰম হৈ গৈ আছে আমি পজিটিভ ফৰ্সিং দি আছো human generated greenhouse gases keeps the earth warm and does a positive forcing হেতুৱে এটো কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা এক্সাম্পল human generated aerosol নেচাৰত যিমান volcanic eruption aerosol produce কৰিব যাৰ দ্বাৰা কুলিং হ'ব তাতকৈ বহুত বেছি aerosol আমি produce কৰি আছো by burning of fossil fuels adds aerosol to the atmosphere it can deflect the sun's energy and keep the earth cool and does a negative forcing এই aerosol বিলাকেও কিছু পৰিমাণে কুলিং হোৱাত হেল্প কৰে but then যিবিলাক গ্ৰীনহাউস গ্যাসেস থাকে গ্যাস বিলাকে আকৌ আলটিমেটলি গৰম হোৱাত আকৌ হেল্প কৰিয়ে দিয়ে কিছুমান এৰোসল বিলাকে অলপ জাস্ট কুলিং কৰাত হেল্প কৰে but balance to বুজিছে while natural forcings do exist they are not significant enough to explain the recent global warming আমি ক'ব নোৱাৰো যে যিবিলাক নেচাৰৰ দ্বাৰা যিবিলাক ফৰ্সিং যাৰ দ্বাৰা গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ আছে এইবিলাক very effective বুলি but human activities বিলাক তাতকৈ বহুত বেছি active human activities are very likely to responsible for the most of the recent warming যিবিলাক আৰ্থৰ sunৰ এনাৰ্জি চেঞ্জ হোৱা এইবিলাক কি হৈছে বহুত sublime তাৰ ইফেক্ট বিলাক আমি ধৰিব নোৱাৰো ইমান মান অলপ হৈছে আৰু জাস্ট কবলে হয় then আহিলে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং পটেনশিয়াল এটা গেছৰ যেটো পটেনশিয়াল গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কজ কৰিব পাৰা হেতু কি কয়
সেই গেছটোৰ গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল তার it refers to the impact of each gas on global warming. That is the measure of the total energy that a gas absorbs over a particular period of time compared to carbon dioxide. আমি এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল বস্তুটো ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে আমি কার্বন ডাইঅক্সাইডটো এটা বেস হিচাপে লৈ লওঁ লাইক ইট ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আমি বাকি গ্যাস বিলাকৰ পটেনশিয়াল কিমান আমি হেতু উলিয়াও গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল মানে কি হৈছে ইট ৰেফাৰ্স টু দ্য ইম্পেক্ট অফ ইচ গ্যাস অন গ্লোবাল ওয়ার্মিং কৰিব পৰাৰ সেই গ্যাসটোৰ কিমান পটেনশিয়াল আছে হেতুৱে হৈছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল বা GWP আৰু হেতু আমি কেনেকৈ গম পাম the total energy that the gas absorbs over a particular period of time compared to carbon dioxide ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে এটা সময়ৰ ভিতৰত suppose 100 years এই 100 yearsৰ ভিতৰত সেই গেছটোৱে কিমান এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি ৰাখিব হেতু হৈছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল and এটো ডিপেন্ড কৰে দুটা ফেক্টৰৰ ওপৰত কিমান এনাৰ্জি সেই গেছটোৱে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে the amount আৰু how long the gas stays in the atmosphere এটো suppose এটা যিকোনো এটা গ্যাস আছে আৰু ই কিমান এবজৰ্ব কৰিব পাৰিছে suppose ইয়াৰ 100 ইউনিট এনাৰ্জি আহিছে কি 100 ইউনিট এবজৰ্ব কৰিছে নে 70 ইউনিট এবজৰ্ব কৰিছে সেই এমাউন্টটো এটা ফেক্টৰ হয় প্লাস এই গ্যাসটো কিমান দিন সাস্টেইন কৰি থাকিব আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত সেই দুটা বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তাৰ GWP টো ক্যালকুলেট কৰা হয় কিমান গ্যাস এবজৰ্ব কৰিব পাৰে প্লাস কিমান দিন হি থাকিব পাৰে in the atmosphere it depends on how well the gas absorbs energy and how long the gas stays in the atmosphere দুটা ফেক্টৰ number 1 number 2 এই দুটা ওপৰত বেস কৰি GWP ক্যালকুলেট কৰা হয় and তাক কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ লগত then এখন টেবল আছে okay আমি তাৰ পৰা ধৰিব পাৰিছে আমি যিকিটা বস্তু বুজিলো যে GWP যিমান বেছি ডাঙৰ হয় হিমানে মানে তাৰ এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব পৰা কেপাসিটি বেছি আৰু ভাইস ভাৰ্সা যিমান এনাৰ্জি বেছি এবজৰ্ব কৰিব পৰা কেপাসিটি থাকিব হিমানে তাৰ GWP বেছি থাকিব বুজিছে এটো GWP বুজিছে নে ওকে ঠিক আছে সো আমি ফার্স্টে কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ আমি ক্যালকুলেট কৰি ললো কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ লাইফ টাইম 100 years হি 100 years persist কৰিব পাৰে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ ঠিক আছে in 100 years কার্বন ডাইঅক্সাইড আমি উলিয়ালো যে 1 ইউনিট তাৰ GWP তাৰ পটেনশিয়াল 1 ঠিক আছে আমি হেতু এটা স্ট্যান্ডার্ড বুলি ধৰিলো কার্বন ডাইঅক্সাইডে যিমান কৰিব হেতুক আমি as standard 1 বুলিয়ে ধৰিম ঠিক আছে then তাক কম্পেয়াৰ কৰি আমি নেক্সট চালো আমি মিথেনে 12 years হে সাস্টেইন কৰিব পাৰে আৰু হি মিথেনে কার্বন ডাইঅক্সাইডে যিমান এবজৰ্ব কৰিব পাৰে তাৰ 21 টাইমছ মিথেনে বেছি পাৰে এটো কাৰণে মিথেন আমাৰ কার্বন ডাইঅক্সাইডতকৈ বেছি আমাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাস সো আৰু বাট এটাই ভাল যে হি কার্বন ডাইঅক্সাইডতকৈ তাৰ লাইফ টাইমটো কম হি only 12 years থাকিব compared to carbon dioxide but potential তাৰ বেছি বহুত বেছি 21 times মিথেনতকৈ
Then next আমাৰ gas হৈছে nitrous oxide এইকিটা বহুত high potential থকা greenhouse gas ইয়াৰ পৰা nitrous oxideৰ capacity carbon dioxide লগত compare কৰিলে 310 times বেছি ই তাৰ potential বেছি আৰু ই থাকেও বহুত বেছি 120 years ই atmosphere persist কৰিব পাৰে nitrous oxide এটো then HFC PFC এইবিলাকৰ বহুত বেছি আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডতকৈ up to 140 times বেছি or 11,700 times বেছি potential আছে HFC বিলাকৰ and persist কৰাৰ time to চাওক 1 year পৰা 270 years লৈকে they can persist in our nature হেতু হৈছে HFC PFC বিলাক তাতো কৈ বেছি but এইবিলাক কিয় কাৰণে উলিওৱা হৈছিল as substitutes নহয় নে but they are even stronger 6,500 to 9,200 times বেছি তাহাঁতৰ potential থাকিব পাৰে compared to carbon dioxide হেতু কাৰণে carbon dioxide অলপ বেছি থাকিলেও কম problem হ'ব compared to these gases ইহঁতৰ অলপ মানুহ যদি গেছত আমাৰ এয়াৰত থাকে বহুত বেছি problem cause কৰিব পৰা তাহাঁতৰ capacity থাকে 800 to 50,000 মানে আমাৰ human থাকিম না আমি ঠিকনা নাই but PFC থাকি যাব sulfur hexafluoride ইয়াৰ potential আমাৰ carbon dioxide compare কৰি 23,900 times বেছি and lifetime 3,200 so আমি গম পাইছো এইবিলাক কি হৈছে বহুত high potential per fluorocarbon PFC মানে per fluorocarbon এটা অলপ লিখি দিয়া আছে carbon dioxide has GWP মানে potential of 1 and serves as a baseline আমি পঢ়িছো আগতে আমি তাক baseline হিচাপে ধৰি ললো for other GWP value উলিয়াবৰ কাৰণে the larger the GWP the more warming the gases cause মানে হিমানে আমাৰ কাৰণে harmful হ'ব greenhouse effect তাৰ হিমানে বেছি থাকিব for example methane's 100-year GWP is 21 means methane will cause 21 times as much warming as an equivalent mass of carbon dioxide over a 100-year time period so suppose 1 pound আমাৰ methane আছে 1 pound carbon dioxide আছে সেই বস্তুটোৱে methane 1 pound 21 times বেছি harm cause কৰিব পাৰিব in the atmosphere compared to carbon dioxide over a 100-year period ঠিক আছে clear হৈছে এটো GWP okay then কিছুমান বস্তু এড কৰি ৰাখা হৈছে বুজিবৰ কাৰণে যাতে ইজি হয় atmospheric aerosol হেতু কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা উলিওৱা হৈছে তাৰ লাইফ টাইমটো 21 years হয় বাট যিমান হে 21 years তে কিমান হাৰ্ম কজ কৰিব পাৰিব হেতু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে 100 yearsত যিমান হাৰ্ম কৰিব তাক আমি ধৰিছো 1 বুলি হি 21 years থাকিব হি 100 years নাথাকে বাট sorry 12 years থাকিব 100 years নাথাকে বাট হে 12 years তে হি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে 12 years জিয়াই থাকিলে যিমান হাৰ্ম কৰিব পাৰিব তাৰ 21 times হি হাৰ্ম কজ কৰিব পাৰিব ক্লিয়াৰ হৈছে yes তেনেকে ইফেক্টটো বেছি হ'ব 21 times বেছি হ'ব ঠিক আছে so atmospheric aerosol মানে কি আমি পঢ়িলে জাস্ট বুজিবৰ কাৰণে আকৌ এড কৰি ৰাখা হৈছে তাৰ ডেফিনিশনটো so that পিছলে কনফিউজ নহয় atmospheric aerosol মানে atmosphereত যিবিলাক থাকে volcanic dust বিলাক হ'ব পাৰে soot from combustion of fossil fuels হ'ব পাৰে particles from burning forest and minerals dust এইবিলাক মিনাৰেলৰ যিবিলাক dust বিলাক এইবিলাকো হ'ব পাৰে volcanoৰ পৰা ওলোৱা dust বিলাকো হ'ব পাৰে forest burn হলে ওলোৱা dust বিলাকো হ'ব পাৰে
সুট ফুয়েল এইবিলাক সব কি হয় এৰসলে হয় যিবিলাক সৰু সৰু পাৰ্টিকল সাসপেন্ড হৈ থাকে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত এইবিলাকে হৈছে এটমস্ফিয়াৰিক এৰসল ইট ক্যান অলসো বি ওয়াটার আইস এনিথিং দেন চেইন অফ ইভেন্টস কেনেকে হয় এটো এটা ফ্লো চার্ট so that quick revision কৰিব পাৰি global warming হোৱাৰ first হৈছে burning of fossil fuels due to human activities আমি fossil fuel উলিয়ালো গেছো হ'ব পাৰে এৰসল water vapor বিলাকো হ'ব পাৰে এৰসল তাত সাসপেন্ড হৈ থকা বস্তুবিলাক হ'ব পাৰে এৰসল so fossil fuel আমি extract কৰিলো আৰ্থৰ পৰা আমি ইউজ কৰিলো ইউজ কৰি বাৰ্ন কৰিলো বাৰ্নত কি হৈছে গ্ৰীন হাউস গেছ ৰিলিজ হৈছে গ্লোবাল গেছ ৰিলিজ হোৱাৰ কাৰণে আৰ্থখন গৰম হৈছে গৰম হোৱাটোকে কি কলো আমি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং বুলি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাইমেট বিলাক চেঞ্জ হৈছে বিকজ প্যাটাৰ্ন বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছে ভেজিটেশন চেঞ্জ হৈছে ফৰেষ্ট বিলাক চেঞ্জ হৈছে water evaporation transpiration এইবিলাক চেঞ্জ হৈছে তেনেকৈ আমাৰ ক্লাইমেট বোৰ চেঞ্জ হৈছে লগতে চেঞ্জ হৈছে আমাৰ গ্লেচিয়াৰ বিলাক মেল্ট হৈ গৈছে যিমান বেছি গৰম হৈছে লগত গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হোৱাৰ লগালগ আমাৰ সি লেভেল ৰাইজ হৈছে ফ্লাডিং হৈছে ৰিভাৰ এৰিয়া প্লেন এৰিয়া বিলাকত ফ্লাডিং হৈছে ইফালে সি লেভেলত ৰাইজ হৈছে সি জাগাত সাবমাৰ্জেন্স অফ লো লাইং কোষ্টেল এৰিয়াজ সি লেভেল বহাৰ লগে লগে কোষ্টেল এৰিয়া বিলাক লুকাই গৈছে আমি এটাৰ এক্সাম্পলটো ডিসকাস কৰিছিলো and large scale destruction of ecosystems and extinction of species গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে আমি coral reefs ওপৰত পঢ়িছিলো কি ধৰণে extinct হৈ গৈছে due to warming of the temperature fish বিলাক আৰু তাৰ ওপৰত coralক যিবিলাকে habitat হিচাপে বা food হিচাপে বেস কৰি যিবিলাক স্পিচিজ আছিল fish হেবিলাক চেঞ্জ হৈছে extinct হৈ গৈছে কিছুমান এৰিয়াত ফৰেষ্ট বিলাক ডিস্ট্ৰাক্ট হোৱাৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত চিতা এক্সটিংক্ট হৈ গৈছিল এইবিলাক হৈছে লাৰ্জ স্কেল ডিস্ট্ৰাকশন অফ ইকোসিস্টেমছ এণ্ড এক্সটিংকশন অফ স্পিচিজ সো তেনে ধৰণে এটো চেইন ইফেক্ট হিচাপে গৈ আছে এণ্ড এনেকুৱা ডিস্ট্ৰাক্ট হৈ গৈ আছে আমাৰ আৰ্থৰ ইকোসিস্টেম বিলাক সো দিস ওয়াজ এবাউট ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লিয়াৰ হৈছে GWP greenhouse effect greenhouse gases sources okay so we will move on to the next chapter that was the ocean acidification or chapter eta so in general acidification mane ki buje acidify hua mane pH কমে যোৱা so আমি acid rain পঢ়িছিলো তাতো আমি পঢ়িছিলো কি ধৰণে এটা pH scale থাকে generally counted from 0 to 14 7 ত আমি neutral বুলি ভাবো hydrogen ion বেছি হোৱা concentration of hydrogen ion increase হোৱা so আমাৰ so এটা range থাকে 7 to আমি neutral বুলি কওঁ pH scale ত so যিমান ইফালে 7 ৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ থাকিব হিমান বেস হৈ গৈ থাকে এলকালাইন হৈ গৈ থাকে বেসিসিটি বাঢ়ি যায় এন্ড যিমান 7 ৰ তললৈ আহিব হিমান এচিডিটি বাঢ়ি যোৱা বুলি ক'ব এচিডিফিকেশন হ'ব সো এটা কি হৈছে জেনাৰেলি pH টো হৈছে এটা ভ্যালু তাত আপোনাৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন কিমান আছে বা তাৰ যিবিলাক কম্পোনেন্টস হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন প্ৰোটন ইলেক্ট্ৰন এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বেস কৰি pH
উলিওৱা হয় pH কি হয় ইমানলৈকে ইন ডেপথ নগলেও হ'ব জাস্ট এটা লেভেল হয় বস্তুটো এসিডিক নে বেসিক গম পাবলৈ যেনে আমাৰ সোপ বিলাক হৈছে আমাৰ বেসিক আৰু যিবিলাক আমাৰ টেঙা জাতীয় বস্তু এইবিলাক কি হৈছে এসিডিক আমি টেষ্ট বুলি ক'লে বুজিছে নহয় টেঙা জাতীয় বস্তু যিবিলাক টেষ্টটো সাৱাৰ হয় সেইবিলাক হৈছে আমাৰ এসিড আৰু যিবিলাক বেছি এলকালাইন হয় সেইবিলাক বস্তু হৈছে আমাৰ সোপি হয় বস্তুবিলাক তাত কি হৈছে এটো এটা মেজার কৰাৰ এটা pH টো এটা স্কেল হয় সো এটা বস্তু যিমান হাইড্ৰোজেন আয়ন বাঢ়ি গৈ থাকিব তাক pH কমি গৈ থাকিব সো ইন জেনাৰেল আমি 7 তকে কম হলে এসিড বুলি কওঁ 7 তকে বেছি হলে pH বুলি কওঁ সৰি এসিড বেস বুলি কওঁ দেন আমাৰ এচিডিফিকেশন মানে এনেকুৱা নহয় যে ওশনৰ লগালগ pH টো কমি 3-4 হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় but it can start from anywhere suppose ইয়াত pH টো আমাৰ already ocean water 9 আছিল then কমি আহিছে up to 8 but still এটো বেসে হৈ আছে এটো যদি 7 হয় suppose 8 হৈছে but then কি হৈছে কমি আহিছে হয়নে towards acid আহি আছে so যদি হিউ 8 হয় but আগতে 9 আছিল কমি অহাটোকে কি কয় acidification exactly he 7 ৰ তলতে হ'ব লাগিব বুলি কথা নহয় the direction matters exactly so that is ocean acidification আগতে এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছি কমি গৈছে অলপমান কমিছে 0.1 এনেকে ধৰণে pH কমিছে but then কমিছে so হে কমাটোকে আমি কি কম acidification আৰু হে অকনমান কমাটিও বাট ইফেক্টিভ হয় আমি চেঞ্জেস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে so it is necessary to study plus আমাৰ যিবিলাক কাৰ্বন এমিশনছ হৈ আছে ওশনটো এফেক্ট কৰিছে আমাৰ কাৰ্বন ওশন বিলাক আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট habitat water এবিলাকটো হয় লগতে কি হয় আমাৰ কাৰ্বন সিঙ্ক কৰে ওশন বিলাকে লাৰ্জ এমাউন্ট অফ ওশন আমাৰ কাৰ্বন তাহাতে ডিসলভ কৰি লয় পিউৰিটি বুলি নহয় তাৰ আয়ন বিলাকৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বুজাব হাইড্ৰোজেন আয়ন হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন কিমান আছে সো হে ধৰণে কৰা হয় পিউৰিটিটো অলপ বেলেগ হ'ব বস্তুটো আয়নস yes so কি কৈ আছিলো ocean about ফটকে ব্ৰেক হৈ যায় ফ্লোটো so হে ধৰণে ওশনৰ যেটো চেঞ্জ হৈ আছে কাৰ্বন সিকুৱেস্ট কৰি থাকে so আমাৰ ওশন বিলাকে কি হয় ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখে আমাৰ CO2 বিলাক আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত থকা কাৰ্বন বিলাক এবজৰ্ব কৰিব পাৰে ডিসলভ কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ এয়াৰত যিবিলাক প্ৰডিউস হয় বা এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা গৈ ওশনত ডিসলভ হৈ যাব পাৰে বাট এটো এটা নেচাৰেল সাইকেল হয় এটা ব্যালেন্সড ৱেত চলি থাকে কিন্তু দেখি হৈছে এচিডিফিকেশন হৈ গলে তাৰ কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰিব পৰা কেপাসিটিটো কমি যাব হেতু কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড changing কাৰ্বন ক্যাপচাৰ কৰে যেনেকে আমাৰ অক্সিজেন ডিসলভ হয় হয়নে আমি পঢ়িছিলো যেনেকে আগত ইউট্ৰফিকেশনত তেতিয়া কিমান ডিসলভ হৈ আছে অক্সিজেন যেনেকে কিছুমান কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হয় তাহাতৰ সাৰফেসত ওয়াটাৰ সাৰফেসত কিছুমান ৰিঅ্যাকশনস হয় মলিকিউলস বিলাকৰ মাজত তাহাতৰ পোলাৰ এবিলাক থাকে পজিটিভ নেগেটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তাহাতৰ ৰিঅ্যাকশন হয় এই ইন্টাৰেকশন বিলাকত কাৰ্বন ডিসলভ হৈ যায় so we need to study about the changing ocean chemistry ocean acidification it is the changing in ocean chemistry towards lowering of ocean pH increase in concentration of hydrogen ions lowering of pH lower hoise mane acidor fale goise acidor fale joa mane hydrogen ion besi hoise due to uptake of carbon compounds from the atmosphere jiman besi carbon hoy ase atmosphere
হিমান বেছি কাৰ্বন এবজৰ্ব কৰোতে কৰোতে ওশন বিলাকৰ pH lower হৈ গৈ আছে so that is ocean acidification as the uptake of atmospheric carbon dioxide increases concentration of hydrogen ions in the ocean increases jiman besi carbon dioxide absorb kori ase himan besi hydrogen ionor concentration bahi goise hydrogen ion baha mane carbonate jibilak amar base phale hoy alkaline hoy ebilak bostu komi ahi ase bostu to eta vice versa reaction eta etu hole etu hoboy carbonate ion decrease hoise oceanot waterot aru hydrogen ion bahi goi ase pH teneke aru hydrogen ion jiman bahise himane ami janu pH bahi goi ase mane komi goi ase acid ho goi ase aru acid jodi hoise tetia alkaline or opposite to hoise less ho goi ase this is known as ocean acidification mane acid or phale goi ase then how does ocean acidification work ebilak area pora yat ki hoise carbon dioxide deforestation korise forest bilake dekha paise ne etu diagram to so deforestation korise jot forest bilak kati dise and tat CO2 absorb korbo nwara hoi goise so suspend hoi থকা CO2 বেছি হৈ গৈছে লগতে যেতিয়া ডিকম্পোজ হয় তেতিয়া আকৌ তাহাঁতৰ পৰা বা বাৰ্নিং হয় তেতিয়া আকৌ তাহাঁতৰ এডিশনাল আকৌ CO2 আৰু এড হৈ গৈ থাকে so CO2 এড হৈ গৈ আছে then আমাৰ নিউট্ৰিয়েন্টস বিলাকৰ পৰা dissolved inorganic carbon from fresh water sea water এবিলাক কি হৈছে susceptible হৈ গৈছে এবিলাক এৰিয়াৰ পৰা fossil fuel পৰা carbon dioxide এড হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত হে এক্সচেঞ্জ এটা হয় transfer হয় CO2 from atmosphere to the ocean ahi gol chemical path aru through biological path ahi gol eblakor para then kisuman agriculture field or para ahile apunar nutrients bilak so algal bloom besi hol e dhorone yate tiny phytoplankton se bilak besi hol ihotar carbonic acid eri dile so e dhorone shifts the balance of chemical reactions eblak jiman change ho goise carbon dioxide jiman add ho goi ase himane hydrogen ion bahi goi ase aru acidity besi ho goise acidity besi hoar karone corals bilakor port effect dekhaise phytoplankton besi hoar karone ako enekwa organism bilak bahise organism bilake ako CO2 release korise waterot ako tahator decompositionot extra ke CO2 release hoise এই ধৰণে ফুড চেইন টু গুটে চেইন টুতে CO2 ৰিলিজ হৈ গৈ আছে এই ধৰণে আৰু যিমান CO2 এড হৈছে হিমান এসিডিটি ওয়াটাৰ বাহি গৈ আছে এটো বাহি গৈ আছে মানে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন হৈ আছে বাট এবিলাকৰ লগতে আৰু কিছুমান ফেক্টৰৰ ইনফ্লুৱেন্স আছে যেনে আমি পঢ়িছিলো এসিড ৰেইন acid rain can have a pH between 1 and 6 but ami hedna eta pohisilu ne acid rain or eta pH level eta and has impact on the surface ocean chemistry so acid rain bilak bahut besi significantly nohoy but then olop ke ji bilak area acid rain hobole dhorise basically effective hoise he area bilakot slight changes an loi ahise acid rain bilakeo It has major effect on ocean acidification on locally and regionally, but very small globally. So, gute world effective to alop kom tar, but then regionally jot hoise, heblak area to basic effect korise. Through acid rain logalok tar acidity olopo jodi komi jay, ami effect dekhibole pao on the ecosystem. Then, he say eutrophication. It results due to excessive nutrient inputs from agriculture, fertilizer, sewage, which leads to decrease in oxygen and increase in CO2.
আমি পঢ়িছিলো ইউট্ৰফিকেশন কি হয় কেনেকৈ তাত বাঢ়ি যায় সো তাত যেতিয়া CO2 বাঢ়ি গৈছে অক্সিজেন কমি গৈছে এচিডিফিকেশনত ই হেল্প কৰিছে সেই ধৰণে এচিড বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ ওচেন বিলাকত বুজিছে এইখিনিলৈকে সকলোৱে sources বিলাক okay then effects of ocean acidification ocean acidification or key effect hoy it alters the marine food chains আমি জানো যেতিয়া ডিফাৰেন্স অলপ ক্ৰিয়েট হৈ যায় তেতিয়াই ফুড চেইনত আমি ডিফাৰেন্স দেখিবলৈ পাওঁ যেনে ফাৰ্স্ট হৈছে এচিড যেতিয়া হৈ গৈছে আমি পঢ়িছিলো কোৰাল ব্লিচিং হয়নে কোৰাল ব্লিচিং মনত আছে নে সকলোৰে কোৰালৰ ওপৰত সাৰ্ভাইভ কৰা কিছুমান সৰু সৰু crustaceans বা animals তাৰ ওপৰত ফিড কৰা small fishes তাৰ ওপৰত ফিড কৰা big fishes তেনেকৈ ফুড চেইনটো অল্টাৰ হৈ যায় ডিফাৰ হৈ যায় tightening of the corals then decrease storm protection from reefs as coral reefs will erode faster and it affects the tourism benefits so coral bleaching hoise coral black they are dying so coral reefs bilako teneke destruct হৈ গৈছে due to the death of the corals and then আমি পঢ়িছিলো coral reefs বিলাক কিয় লাগে তাহাঁতি stormৰ পৰা বা যিবিলাক calamities আহে oceanত like tsunami and all সেইবিলাকৰ পৰা কি হৈছে cyclonesৰ পৰা help কৰিছে storm বিলাক oceanৰ পৰা আহোতে help কৰিছে wave ocean current বিলাক যদি fast হয় সেইবিলাকত help কৰিছিলে protection দিছিলে আমাৰ coast বিলাকত but then যেতিয়া আমাৰ reefs বিলাক destruct হৈ গৈছে we can see that hey যিটো protection দি আছিল তাতো তাৰ ইফেক্টটো কমি যাব and these corals will erode faster and coralৰ পৰা আমি দেখিছো কেনেকে এটা টুৰিজম কৰি থাকে কোস্টাল এৰিয়া বিলাকত and টুৰিষ্টৰ পৰা ইকোনমিক্যালি লাভ হয় সেই এৰিয়া বিলাকত যেনেকে আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত আমাৰ টুৰিষ্ট বিলাক যায় হয়নে আমাৰ জায়গাৰ পৰা এই কোৰাল ৰিফছ বিলাক চাবলে সেই ধৰণে তেতিয়া কি হয় tourismৰ যিবিলাক বেনিফিটস আছে তাতো হেবিলাকো ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে then the ocean becomes hostile to the marine life আৰু যেতিয়া they are not used to acid water হয়নে যিমান কমি আহিব তেতিয়া হিমানে harmful হৈ যাব marine animals বিলাকৰ কাৰণে even plants বিলাকো আমি যেনেকৈ পঢ়িছিলো about the kelp and kelp forest এইবিলাকৰ কাৰণেও acidification হোৱাৰ কাৰণে they are getting harmed so harm হৈছে marine life coralsত affect কৰিছে some algae and seagrass may get benefit ইহঁতৰ some percentage of benefit হ'ব পাৰে from higher carbon dioxide concentration because photosynthesis কৰিবলৈ লাগে but then অকল যদি ইহঁতেই থাকে আকৌ আমাৰ food system to disrupt হৈ যাব হয়নে ecosystem to এটা food chain to এটা imbalance এটা create হৈ যাব যদি animals বিলাক survive কৰিব নোৱাৰে acid water বিলাকত then যিবিলাক পাৰে অকল হে এটা ধৰণৰ স্পিসি বেছি survive কৰিব বাকি বিলাক extinct হৈ যাব so তেনেকুৱা related কিছুমান disadvantages আমি গম পাম যদি বেছিকে water ocean আমাৰ acidify হৈ থাকে then it affects the services those are provided by the ocean to us oceanৰ পৰা আমাৰ বহুত বিলাক লাভ হৈ আছে economically and এই বস্তুবিলাকৰ পৰা আমাৰ harm হ'ব because আমাৰ mangrove এইবিলাকো আছে য'ৰ পৰা টুৰিষ্টৰ বেনিফিটস হয় wood and everything আমি বহুত লাভ পঢ়িছিলো mangrove এইবিলাকৰ পৰা হয়নে estuaries বিলাকৰ পৰা কি ধৰণে কাল্টিভেশ্যন হয় কিছুমান আৰু বহুত বিলাক সাৰ্ভিসেস আছিল হে গোটেই বিলাকৰ ওপৰত ওভাৰঅল এফেক্ট পৰিব যদি ওশান এসিডিফাই হৈ গৈ থাকে then this one mitigation strategies আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড emission কমাব লাগিব আমি fossil fuel burn কৰা কমাব লাগিব first then যিমান পাৰি আমি solar বা renewable energy বিলাক ইউজ কৰিব লাগিব burning বিলাক কমাব লাগিব
আমাৰ গাৰ্বেজ বিলাকৰ ট্ৰিটমেন্ট বিলাক ভালকে কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ ফৰ কেপিং CO2 এমিশনছ যেনেকৈ আমি EIA পঢ়িছিলো তাত কি ধৰণে গভৰ্নমেন্টে কিছুমান পলিচি উলিয়াইছে সেইবিলাক আমি মানিব লাগিব যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাক সেটআপ কৰিব লোৱা হয় বা এনভায়ৰনমেন্টত যেতিয়া এফেক্ট কৰিবলৈ সো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গভৰ্নমেন্ট পলিচি যদি উলিয়াই বা কিছুমান লিমিট দিব লাগিব যে ইমান ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ এমিশন হয় তেতিয়াহে এলাও হ'ব তাতকৈ বেছি হলে নহব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিচি হেল্প কৰিব পাৰে এজ মিটিগেটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ দেন এলিমিনেট অফশ্ব'ৰ ড্ৰিলিং আমাৰ সাগৰৰ মাজত যিবিলাক ড্ৰিলিং হয় অইলৰ কাৰণে সো সেইবিলাকৰ পৰাও বহুত এমিশনছ হৈ থাকে CO2 এড হৈ গৈ থাকে বাৰ্ন হৈ যায় কেতিয়াবা অইল বিলাক সো অইল স্পিল বিলাক কেতিয়াবা ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে জ্বলাই দিয়ে ৱাটাৰৰ ওপৰত থকা কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান সিস্টেম থাকে সো যদি আলটিমেটলি এই অফশ্ব'ৰ ড্ৰিলিং বস্তুটোৱে কমাই দিয়ে তেতিয়া ইমান বিলাক এক্সট্ৰা কষ্ট নকৰিলেও হ'ব লাহে লাহে নিজে CO2 কমি আহিব এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি আমি পঢ়িছিলো এণ্ড অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি চ'ৰ্চেছ such as wind power solar power এইবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সেইবিলাকৰ এমিশন কম হ'ব যদি আমি ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেছ বিলাক ইউজ কৰো এইবিলাক আছিল চ'ৰ্চেছ এণ্ড মিটিগেটিভ ষ্ট্ৰেটেজিজ এতিয়া এটা পইণ্ট আছে যে saturation horizons আমাৰ নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ কোৰেলছ বিলাক আমি জানো যে এনেকুৱা অলপমান শ্যালো ৱাটাৰত থাকে য'ত তাহাঁতৰ কাৰ্বনছ বিলাক কাৰ্বনেট বিলাক ভালকে ফৰ্ম হৈ থাকিব পাৰে এণ্ড তাৰ ওপৰত সাৰ্ভাইভ কৰা সেই ধৰণৰ আৰু বহুত বিলাক মেৰাইন এনিমেলছ থাকে প্লান্টছ এণ্ড এনিমেলছ থাকে এনিমেলছ বিলাকৰ কি হয় এই কাৰ্বনেট আয়ন তাহাঁতি ইউজ কৰে বা তাহাঁতৰ শেল বিলাকত আমি পঢ়িছিলো ক্ৰাষ্টেচিয়ানছ বিলাক মনত আছেনে সি আৰ্চিনছ প্ৰনছ আৰু আমাৰ এক্সাম্পল দিয়কচোন স্নেইলছ বিলাক কিছুমান সি স্নেইলছ বিলাক থাকে সিহঁতৰ কিছুমানৰ স্কেলেটন বা আউটাৰ শেলটো ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বনেট আয়ন দৰকাৰ হয় সো তাহাঁতৰ বডিত কি থাকে কাৰ্বনেট আয়ন থাকে দেন আমি ইমেজিন কৰো এটা গ্লাছটো অলপ ডিজাইনৰ গ্লাছটোত আমাৰ অলপ পানী আছে ইয়াত এই পিয়ৰ ৱাটাৰ ঠিক আছে পিয়ৰ আছে পুৰা আমি এড কৰিলো সল্ট এড কৰি দিলো সল্টটো গুলি গ'ল হয়নে আপ টু সাম এমাউন্ট আমি এড কৰি আছো গুলি গৈ আছে এড কৰি আছো গুলি আছে তো এইটো পইণ্টত কি হ'ব আনসেচুৰেটেড যেতিয়া হি লৈ আছে সল্ট এইটো হৈছে আনসেচুৰেটেড পইণ্ট দেন আমি গুলি এটা পইণ্টত ইমান সল্ট এড কৰি দিলো যে হি আৰু গুলিব নোৱাৰা হৈ গ'ল সল্টটো ইয়াতে সেডিমেন্ট হৈ পৰি থাকি গ'ল তাক আমি কি ক'ম স্যাচুৰেটেড হয়নে এটোটো আমি সৰুতে পাইছোৱে স্যাচুৰেটেড আনস্যাচুৰেটেড সো ওশনত কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়া থাকে য'ত কাৰ্বনেট আয়ন নাথাকে এতিয়া যদি কাৰ্বনেট আয়ন নথকা জেগা এটাত কাৰ্বনেট আয়ন পাই যায় তেতিয়া হি ডিজলভ হৈ যাবনে হৈ যাব তেনেকে ওশন বহুত ডিপ কিছুমান ওশন এৰিয়াজ থাকে বহুত ডিপ ঠাণ্ডা একদম তেনেকুৱা ধৰণৰ ওশন সেইবিলাক এৰিয়াত কাৰ্বনেট আয়ন ৱাটাৰত ইমান নাথাকে তেতিয়া যদি আমাৰ এই এনিমেল বিলাক যাৰ শেল বিলাক কাৰ্বনেট আয়ন দি বনা আছে ইহঁতি যদি এই আনসেচুৰেটেড এৰিয়াত যায় কি হ'ব they'll lose their shells and skeletons তাহাঁতি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব on the other hand কিছুমান এৰিয়াত সাৰফেস ওয়াটাৰ বিলাকত বা অলপ শ্যালো ওয়াটাৰ বিলাকত কি হয় ইয়াত স্যাচুৰেটেড হৈ থাকে
তেতিয়া ইয়াত এনিমেলছ বিলাক ফ্ৰীলি সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ একো কষ্ট নহয় আৰামছে তাহাঁতে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে দিস zone horizons are known as zones বিলাকক কি কয় saturation zones এইবিলাক কি হয় saturation horizons the saturation horizon is the level below which calcium carbonate minerals undergo dissolution so edal jodi horizon dal hoy yar below jodi calcium carbonate thoka animals বা minerals বিলাক যায় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত dissolve হৈ যাব The deep cold ocean waters are naturally undersaturated এই তলৰ water বিলাক কি হয় they are naturally undersaturated with carbonate ions causing shells of most calcifying organisms to dissolve hey water bilakot calcifying organisms bilak gole ki hobo they will die and surface water bilak ki hoy oversaturated mane saturated hoy thake with carbonate ions he karone they do not dissolve readily the dissolve the shells of the calcifying organism so ihator problem nohoy horu horu crustaceans bilakor upor survive koribo karone surface water bilakot those organisms that can survive below the saturation horizon do not do so due to special mechanisms to protect their calcium carbonate from dissolving and যিবিলাক organism এই saturated area বিলাকত survive কৰি আছে তাহাঁতৰ এনেকুৱা কিবা special mechanism আছে আগৰ পৰা তাহাঁতি adopt কৰি লৈছে নিজকে that ইয়াত থাকোতে তাহাঁতৰ dissolution নহয় তাহাঁতি কিবা এটা mechanism create কৰি লৈছে for themselves but then যদি এই ওপৰত থকা surface organism বিলাকৰ ইয়াত survive কৰিব লগা হয় they won't be able to do that those organisms that can survive below the saturation point তেতিয়া কি হ'ব special mechanism থাকে তাহাঁতৰ to protect their calcium carbonate from dissolving as ocean acidification caused the horizon to rise vertically in the water column so more and more calcifying organisms will be exposed to undersaturated water and thus they become vulnerable to dissolution of their cells and skeletons এতিয়া কি হৈছে due to ocean acidification এতিয়া যিবিলাক acidification হৈ আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে এই লেভেলটো vertically ওপৰলে উঠি আহি আছে আগতে যদি ইমানত আছিল saturation horizon ডাল এতিয়া ওপৰত গুছি গৈছে তেতিয়া কি হৈছে এই organism বিলাকৰ কাৰণে survive কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে so these are some effects of ocean acidification এই ধৰণে এই organism বিলাক survive কৰিব নোৱাৰিব পাৰে and they may die so আমি carbon release কৰাটো কমাব লাগিব CO2 emission আমি decrease কৰিব লাগিব under control আনিব লাগিব আমাৰ ওচৰত টাইম থাকোতে নহলে organism বিলাক extinct হৈ যাব and আমি জানো ocean বিলাকত কিমান বেছি diverse plants and animals পোৱা যায় হয়নে so এটো chapter 18 আছিল ocean acidification পিছলা chapter আছিল clear হৈছে ocean acidification and cure is necessary okay shall we move to the next chapter today itself chapter 19 আছে ozone depletion part okay ozone depletion so ozone to কি হয় আমি গম পাও হয়নে আমি সদায় পঢ়ি থাকো আমি শুনি আছো গ্লোবাল ওয়ার্মিং লগতো এসোসিয়েট হৈ থাকে ওজন তো কত কত পোৱা যায় বুলি কলে কি বুলি কব
আমাৰ লগত ৰিলেটেড stratosphere and আমি photochemical smog এইবিলাক পঢ়োতে আৰু এটা ডিসকাস কৰিছিলো আমাৰ troposphere-টো পোৱা যায় but যেতিয়া troposphere থাকে yes as a pollutant bad ozone yes so ozone gas O3 it is a natural gas found in two different layers of the atmosphere first is a troposphere where it is bad as it dirties the air and help to form smog and second to হৈছে stratosphere good য'ত থাকিলে ভাল হয় আমাৰ কাৰণে as it protects life by absorbing some of the sun's harmful UV rays বহুতখিনি UV ray absorb কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে stratosphere থকাটো আমাৰ কাৰণে important and troposphere থকাটো আমাৰ কাৰণে harmful ozone it protects the oxygen at the lower altitudes from being broken up by the action of the UV light as it absorbs the ultraviolet light so stratosphere যেটো লেয়াৰত আছে তাত থাকি ই হেল্প কৰিছে যাতে UV ray গুটেখিনি পাস হৈ নাহক যিমান পাৰি absorb কৰি দিছে so that আমাৰ atmosphere present থকা যিবিলাক অক্সিজেন UV ray পৰি যাতে আমাৰ অক্সিজেন বিলাক ব্ৰেক ডাউন নহয় আৰু আমাৰ কাৰণে available হৈ থাকে হেতু কাৰণে ওজন আমাৰ কাৰণে important it protects the lower altitudes oxygen at the lower altitudes it reduces the risk of mutation and harm to plant and animal life এতিয়া আমি UV ray বুলি কলে আমি জানো কিমান strong হয় হয়নে এই UV ray বিলাক যদি আমাৰ স্কিনত directly পৰিব হয় আমাৰ স্কিন ক্যান্সাৰ ধৰণৰ ডিজিজ বিলাকটো হবয়ে আমাৰ স্কিনৰ লগতে কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক জিন আছে জিন বিলাকত মিউটেশন কৰি দিব আৰু তেনেকে হলে আমি ভাববও নোৱাৰো তাৰ ইফেক্টটো কি হ'ব পাৰে যদি ওজনটো নাইকিয়া হৈ যায় সো আমি ডিফৰ্মড হৈ যাম প্লান্টস এণ্ড এনিমেলস বিলাকৰ নৰ্মেল সিচুৱেশনটো নাথাকা হৈ যাব সো ওজন লেয়াৰ ডিপ্লেশনটো কেনেকে হয় ইয়াৰ পৰা আমি ক্লোৰিনৰ এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰো CFC বিলাকে কেনেকে হাৰ্ম কৰিলে আৰু সেই ধৰণে বুজি পাব পিছত আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব বাকি বিলাক গেছেও অলমোস্ট সেই ধৰণে এফেক্ট কৰে ৰিঅ্যাকশন কৰি দিয়ে সো আমাৰ সনৰ পৰা আহে UVA B আৰু CO আছে সো যেতিয়া আমাৰ CFC মলিকিউল বিলাক এটমস্ফিয়াৰত সাসপেন্ড হৈ বহুত বছৰ থাকে আৰু থাকি থাকি ওপৰত পাই যায় আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ লেভেলত পাই যায় তাত কি হৈছে ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বন বিলাক সাপোজ এটো ক্লোৰিন দুটা আছে ক্লোৰিন আৰু কাৰ্বন আছে দেন UV ৰে হৈ গল ইয়াত কি হয় ইয়াত ক্লোৰিন তিনটা এটম আছিল এটো আছিল ফাৰ্স্ট দেন UV ৰে পৰি এই ক্লোৰিন এটা ডিসোসিয়েট হৈ গল ইয়াৰ পৰা ই উলাই আহিল দেন আমাৰ ওজন লেয়াৰত O3 ত আমাৰ তিনটা অক্সিজেন আছে ই অক্সিজেন এটা অক্সিজেনৰ ক্লোৰিনটোৱে এই অকলহৰীয়া ক্লোৰিনটোৱে আহি অক্সিজেন এটা লগত বাইন্ড কৰি ললে ClO ফৰ্ম কৰি ললে দেন এই ClO2 থাকিল লগতে আৰু কি থাকিল দুটা অক্সিজেন হয়নে অক্সিজেন দুটা থাকিল এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা আকৌ এটা অক্সিজেন আহিল স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যিবিলাক সাসপেন্ড হৈ থাকে অকলহৰীয়া অক্সিজেন এটা আহিল দেন হি লৈ এই অক্সিজেনটো লগত বাইন্ড কৰি দিলে দেন আকৌ ফৰ্ম হল A2 আৰু A2 অক্সিজেন দি আৰু এটা O2 আলটিমেটলি কি হল এই ওজনটো ব্ৰেকডাউন হৈ গল এটা ওজন ভাঙিলে গল ঠিক আছে বাট দেন আকৌ যেতিয়া হি এই অক্সিজেনটো যেতিয়া আকৌ এনেকে গুছি গল আকৌ ক্লোৰিনটো থাকি গল হয়নে ধৰিব পাৰিছেনে
এই ক্লোৰিনটো যেতিয়া থাকি গ'ল ই আকৌ এই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আকৌ ক্লোৰিন গ'ল আকৌ বেলেগ এটা ওজন ভাঙিলে এই ধৰণে হি ভাঙি 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 হি থাউজেণ্ডছ অফ ওজন হি ভাঙি পেলাব পাৰে আৰু যেতিয়া নেচাৰত যেতিয়া এইবিলাক CFC নাছিল তেতিয়া কি হৈছিল অক্সিজেন O3 থাকে তাত স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কিছুমান ৰিয়েকচন হৈ থাকে ইয়াৰ পৰা O2 ফৰ্ম হয় আকৌ O2 লগত কিবা ৰিয়েকচন হয় O3 ফৰ্ম হয় এই ধৰণে তাহাঁতি নিজৰ মাজতে ফৰ্ম হৈ থাকে ভাঙি গৈ থাকে বনি গৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেন্সিং এটা সিস্টেম আছিল বাট দেন যেতিয়াৰ পৰা CFC আহি গ'ল সেই প্ৰচেছটো ডিসৰাপ্ট কৰি দিব ধৰিলে এনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে ওজন ভাঙি ভাঙি গৈ আছে সো আমি গম পাইছো কি ধৰণে CFC বিলাক বহুত বেছি হাৰ্মফুল তাৰ পিছত ভাঙি ভাঙি যেতিয়া বহুত ভাঙা হৈ যায় তাৰ এটা পইণ্টত হি হাইড্ৰোজেন বা নাইট্ৰোজেন এনেকুৱা কিছুমান গেছৰ লগত আকৌ বাইন্ড কৰি যায় সেই ক্লোৰিনটো অকলহৰীয়া ক্লোৰিনটো তাৰ পিছত হি গৈ এটা ষ্টেবল ফৰ্ম এটা পাই যায় ষ্টেবল ফৰ্মটো পালে ওকে তেতিয়াৰ পৰা হি ইমান অনিষ্ট কৰা বন্ধ কৰিলে উৎপাত কৰা বন্ধ কৰিলে ঠিক আছে হি মনে মনে আছে দেন আকৌ আহি গ'ল আমাৰ এটা ক্লাউড আমাৰ এটো ক'ত পোৱা যায় পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত পোৱা যায় এটা ক্লাউড ওকে ৰিপিট কৰি দিম ডেফিনেটলি সো কি হল এটো এটা ক্ল'ৰফ্ল'ৰকাৰ্বন এটা আছিল ঠিক আছে ইয়াত এটা কাৰ্বন আছে এটা ফ্লোৰিন এটম আছে আৰু Cl তিনটা আছে ক্লোৰিন তিনটা আছে ঠিক আছে ইয়াত কি হল ইয়াত আমাৰ UV ৰে পৰিলে UV ৰে পৰি এটা ক্লোৰিন ভাঙি গ'ল হি সেপাৰেট হৈ গ'ল ইয়াত এই দুটা এইকেইটা থাকিল আৰু ই এটা ক্লোৰিন অকলহৰীয়া হৈ গ'ল হি কি কৰিলে ওজন লেয়াৰটোত আমাৰ কি থাকে ওজন থাকে ওজনটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা ওজন তিনটা থাকে অক্সিজেন তিনটা থাকে 1 2 3 অক্সিজেন হল ওজন হল তিনটা অক্সিজেন দি দেন এই ক্লোৰিন এটমটোৱে কি কৰিলে গৈ এই অক্সিজেনটোৰ লগত বাইন্ড কৰি দিলে মানে কি হল এটো ClO ফৰ্ম হৈ গ'ল এটা আৰু এটা অক্সিজেন ফৰ্ম হৈ গ'ল O2 আৰু ClO দুটা বস্তু ফৰ্ম হৈ গ'ল লগালগ কি হল ওজন ভাঙি গ'ল ঠিক আছে এটো ওজনৰ এটা মলিকিউল ভাঙি গ'ল দেন আকৌ এই তেনেকে আমাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰতে আৰু সাসপেন্ড হৈ আছিল এটা বেলেগ এটা অকলহৰীয়া অক্সিজেন এটা এই অক্সিজেনটোৱে গৈ কি কৰিলে এইটো অক্সিজেনৰ লগত হি বাইন্ড কৰি দিলে হি একেলগে কি কৰিলে আকৌ এটা অক্সিজেন ফৰ্ম কৰিলে এই দুটাই ঠিক আছে আকৌ কি হল অক্সিজেন এটো আকৌ ক্লোৰিনটো অকলহৰীয়া হৈ থাকি গ'ল নে ধৰিব পাৰিছেনে এই ক্লোৰিনটো আকৌ কেনেকৈ অকলহৰীয়া থাকি গ'ল এই ক্লোৰিনটোৱে আকৌ ৰিপিট কৰিলে এটোৰ নিচিনা ওজন ভাঙিবলৈ একেটা প্ৰসেছকে হি বাৰে বাৰে কৰি থাকিলে আনটিল তাৰ থাউজেণ্ডছ অফ ওজন হি ভাঙি পেলালে সো তেনেকে কি হৈছে ওজন ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে আৰু ই বহুত পাৰসিষ্টেন্ট হয় ই এবাৰতে হি ৰিয়েক্ট কৰি নাযায় হি তাৰ প্ৰসেছটো ৰিপিট কৰি 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 বহুতখিনি ওজনৰ হাৰ্ম কৰি দিয়ে ভাঙি দিয়ে ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি দিয়ে নেচাৰেল যেটো এইবিলাক ৰেজ হয় আল্ট্ৰাভায়োলেট A আল্ট্ৰাভায়োলেট B এইবিলাক সানৰ হাৰ্মফুল ৰেজ হয় যিবিলাকৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে এই ওজনটোৱে these are very harmful rays so ডিস্ট্ৰাক্ট হৈ গৈ আছে ওজনৰ ফৰ্মেশন হ'ব পৰা নাই তেনেকে নেচাৰেলি যেটো এটা বেলেন্সিং O3 to O2 O2 to O3 এনেকা এটা ৰিয়েকচন হৈ থাকে এই ৰিয়েকচন বিলাক হৈ থাকোতে অলপমান হিটও প্ৰডিউস কৰি থাকে ইয়াত এনাৰ্জি এটা প্ৰডিউস হৈ থাকে হেতু বেলেগ কথা ঠিক আছে সো ফাইনালি গৈ গৈ হি বহুতখিনি ডিস্ট্ৰাক্ট কৰাৰ পিছত এটা সময় যেতিয়া ভাগৰি পৰিলে হি H বা N এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মলিকিউলৰ লগত হি এটাচ হৈ এটা ষ্টেবল ৰূপ এটা পাই গ'ল হি আৰু উৎপাত নকৰে আৰু হি অলপ দিন ঠাণ্ডাকে থাকিব ঠিক আছে ঠাণ্ডাকে আছে দেন এটা পোলাৰ বিলাকত আমাৰ আৰ্থৰ কিছুমান পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত কি হয়
আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰটো ইয়াত বেছি ডাঙৰ হয় বুলি আমি জানো নে এই পোলাৰৰ ফালে অলপমান সৰু হয় এই ধৰণে কমি আহে ট্ৰপোস্ফিয়াৰৰ হাইটটো ইয়াত বিকজ সান বেছিকে ৰেজ হয় সো এয়াৰ লাইট হয় এই ধৰণে কি হয় এটমস্ফিয়াৰটো অলপ বেছি উখলৈকে থাকে আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰটো আৰু ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ মাজত যেটো লাইন থাকে তাক কি কওঁ আমি ট্ৰপোপজটো ইয়াত বেছি উখত থাকে ইয়াত কমত থাকে ইয়াত যিখিনিত আহিব ইয়াত কি হয় এই ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক এৰিয়াটোত কম এৰিয়াতে ঠাণ্ডা দিনত কি হয় এটা ধৰণৰ পোলাৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত এটা ক্লাউড ফৰ্ম হয় জেনেৰেলিটো আমাৰ ক্লাউডছ বিলাক ক'ত ফৰ্ম হয় জেনেৰেলি কবনে আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ বিলাকত ক্লাউডছ বিলাক ফৰ্ম হয় কিন্তু এই এৰিয়া বিলাকত পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত আমাৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কিছুমান ক্লাউড ফৰ্ম হয় যাক কি কোৱা হয় পোলাৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউড সেই ক্লাউড বিলাকত আকৌ তাৰ আৰু কিছুমান পলিউটেন্স থাকে সেই পলিউটেন্স কিটাই ইয়াত যেটো ক্লোৰিন এনেকে বাইন্ড হৈ মেলি এইচএনৰ লগত বহি ঠাণ্ডাকে আছিলে ক্লোৰিনটো আকৌ গৈ তাক খুচি দিয়ে হি আকৌ এক্টিভেট হৈ যায় আকৌ বেছি হি ৰিয়েক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তেনেকে কি হৈছে বিকজ সেই এৰিয়া সেইবিলাক বস্তু এই পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত বেছিকে পোৱা গৈছে আমি কি শুনি থাকো আৰ্কটিক আন্টাৰ্কটিক এইবিলাকত বেছিকে আমাৰ ওজন হোলৰ কথা শুনি থাকো হয়নে ওজন হোল শুনিছেনে ৱৰ্ডটো ওকে এতিয়া হোল মানে এক্স্যাক্টলি হোল হৈ যোৱা নাই বাট দেন যদি লেয়াৰটো এনেকুৱা আছিল এই তাত কি হৈছে এনেকুৱা হৈ গৈছে থিন হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে সো হেতু কাৰণে হে পোলাৰত বিকজ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ক্লাউডছ বিলাক বেছিকে ফৰ্ম হয় হে পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত আন্টাৰ্কটিক আৰ্কটিকৰ ওপৰত বেছিকে এই ওজন হোল সিচুৱেশন বিলাক কজ হৈছে এতিয়া আমি পঢ়ি চাওঁ ডেসক্ৰিপচন বিলাক কি আছে It is the decrease in the concentration of ozone in a particular region in the atmosphere. Clear হৈছে? Ozoneৰ যেটো concentration এটা regionত হেতুত কমি গৈছে তাকি কৈছে ozone depletion. The change in the equilibrium between the formation and destruction of ozone occurs due to influx of several substances into the atmosphere which react with the ozone and destroy it. So, আমি যেনেকে কৈছিলো যে অক্সিজেন O3 আৰু ওজন আৰু অক্সিজেন এনেকে নিজৰ মাজত ফৰ্ম হৈ গৈ থাকে ফৰ্ম হৈ ভাঙে এনেকুৱা এটা ৰিএকচন এটা হৈ থাকে বাট ভেৰি বেলেন্সড নেচাৰ নিজে হাৰ্ম হোৱা নাছিল বাট এতিয়া আমি CFC এড কৰি দিছো ধুনীয়াকে formation and destruction or মাজত যেটো influx of several substances mainly CFC বিলাক into the atmosphere আমি এড কৰি দিছো যেটো কৈ ওজনৰ লগত ৰিএক্ট কৰিছে and destroy কৰি আছে আমি অলপ আগত হেতুৱে পঢ়িলো কি ধৰণে ওজন destroy হৈ আছে the rate of depletion is much faster than it is formed হেতুৱে এটা ব্যালেন্স ৰেট হৈ আছিল আগতে ফৰ্ম হৈছিল বনি destroy হৈছিল এতিয়া ডিপ্লিশনৰ ৰেটটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে rather than আৰু ফৰ্ম হ'ব পাৰা নাই so তেনেকুৱাটা হৈ আছে example the atmosphere over the Antarctic sources of ozone depletion first হৈছে the chlorofluorocarbons the chlorofluorocarbons molecules are made up of chlorine fluorine and carbon carbon হয় basically তাৰ লগত chlorine আৰু fluorine লাগি থাকে they are used as refrigerants propellants in aerosol sprays এই স্প্ৰে বিলাক তাৰ যেটো গ্যাস থাকে গ্যাসটো ওলাই আহিবৰ কাৰণে propellant হিচাপে CFC ইউজ কৰে foaming agents যেনে কিছুমান ইভেন ফ্ৰম শেভিং ক্ৰীম বিলাকত যেনেকে ফোম থাকে বা ক্লিনজিং বিলাকত যেনেকে ফোম থাকে টু কুশনস এইবিলাকতো ফোম থাকে সো হে ধৰণৰ বস্তু বিলাকত কি হয় এইবিলাক ইউজ হয় ইন প্লাষ্টিক ম্যানুফ্যাকচাৰিং ফায়াৰ এক্সটিংগুইশিং বিকজ এই CFC বিলাক কি থাকে তাহাঁতি ইজিলি কোৰড নহয় হেতু কাৰণে
এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত ইউজ কৰে so that long lasting হয় plastic manufacturing fire extinguishing agents এইবিলাক অলপ same ধৰণৰ কাম solvents for cleaning electronic and metallic components for freezing food এই বহুত বিলাক ৰিজনৰ কাৰণে CFC বিলাক ইউজ হয় The residence time of CFCs in the atmosphere are estimated to be between 40 to 150 years. So imagine যদি তাহাঁতি এটা ক্লোৰিনে যদি ইমান অশান্তি কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ ইমান গাল CFC 40 to 50 years যদি সাৰ্ভাইভ কৰে এটমস্ফিয়াৰত কিমান বেছি হাৰ্ম কৰিব পাৰে হয়নে এইবিলাক হৈছে কেনেকৈ CFC ইমান বেছি হাৰ্ম কৰিব থাকে ওকে এটো ৰিএকচনটো অথনি আমি যেটো পঢ়িলো ultraviolet light heats a chlorofluorocarbon molecule এটো CFCl3 তিনটা হল breaking of a chlorine atom and leaving CFCl2 এটো CFCl দুটা থাকিব আৰু পিছফালৰটো ওলাই গুছি গল তাকে উলিয়াই দিলে UV ৰে আহিলে ই ওজনৰ লগত লগ লাগিল এটা অক্সিজেন ললে দুটা ওলাই গল O2 হৈ গল ওজন ইয়াত ভাঙি গল দেন আকৌ হে অকলহৰীয়া এটা অক্সিজেন আহিলে ই আহি ইয়াক লৈ গল আকৌ Cl থাকি গল আকৌ হি ৰিএক্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে সো ইট হৈছে সামাৰ আফটাৰ ৰিএকচনস মান এইবিলাক ৰিএকচন এক্সামত আহিব বুলি আই ডোন্ট থিংক সো বা লিখিব লগিয়াও নালাগে মোৰ মতে নাইট্ৰজেন অক্সাইডস ফাৰ্স্ট হৈছে CFC সেকেন্ড হৈছে নাইট্ৰজেন অক্সাইডস তাৰ sources বিলাক explosions of thermonuclear weapons industrial emissions and agricultural fertilizers so thermonuclear weapons বিলাকত কেনেকে nitrous oxide বিলাক ৰিলিজ হয় আমি আগতে পঢ়িছিলো হয়নে pollution that industrial কিছুমান emission তাত ওলাই nitrogen oxide আৰু agricultural fertilizer বিলাকত কি থাকে nitrogen add হৈ থাকে so এইবিলাক sources mainly হৈছে nitrogen oxide আৰু তাহাঁতৰো ৰিএকচন বিলাক অলমোস্ট হে ক্লোৰিনৰ নিচিনাই ব্ৰোমিন তো ফাৰ্স্টে ভাবিছিলে যে বেটাৰ ৰিপ্লেসমেন্ট হ'ব but then you equally বা more than that harmful হয় bromine containing compounds called halogens and hydrobromofluorocarbons both are used in fire extinguishers and methyl bromide etu ki hoise eta pesticide methyl bromide so agricultural field or pa ebilako release hoy thake widely used pesticide each bromine atom destroys 100 times of more ozone molecules than a chlorine atom so jitu replace koribile ahisila tar pisat gom pale je chlorine atom to jiman harm kore taru 100 times besi bromine harm kore CFC replace koribile HBFC uliaisile it combines with ozone forming bromine oxide monoxide and oxygen so bromine ahile mar oxygen tinta asile ইয়াৰ পৰা bromine এটো হল তাৰ পিছত oxygen এটা থাকিল তাৰ পিছত BRO further reacts with chlorine monoxide এটো আমাৰ আগৰ পৰা আছে chlorine monoxide আকৌ ইয়াতো ৰিএক্ট হল ইয়াত আৰু ফ্ৰী এটমছ ওলাই গল ইয়াত আকৌ এই দুটা ৰিএক্ট কৰিলে এই দুটা দেন অক্সিজেন ওলাই গল ইহঁতৰ পৰা আকৌ ব্ৰোমিন ফ্ৰী হৈ গল ক্লোৰিন ফ্ৰী হৈ গল নিজৰ মতে আকৌ ওজন ভাঙাত ব্যস্ত এই ধৰণে তাহাঁতি ৰিএক্ট কৰি থাকে it combines with ozone forming bromine monoxide and oxygen oxide bromine oxide further reacts with chlorine monoxide to give oxygen and free atoms of bromine and chlorine this free atom can react with the ozone clear hoise na bostu bula physical ole very easy chemistry বহুত বুলি ভাবিলে টান লাগিব clear hoise ne okay টান বস্তু নহয় জাস্ট এবাৰ বহি পিনি এবাৰ নিজে বস্তুটো এবাৰ
চাই দিব এবাৰ চাই দিলে হৈ যাব একদম ইজি হয় ক্ৰিটিক্যাল লাগিব পাৰে বাট ওপৰত লাগে ক্ৰিটিক্যাল ইমান বেছি নহয় কিন্তু জাস্ট ভাঙি ভাঙি গৈ থাকে O3 টো এটা আহি লৈ গ'ল এটা অক্সিজেন লৈ গ'ল বাকি থাকিলে কি O2 এটোৰ পৰা হয়নে CFC বিলাকৰ পৰা এটা ক্লোৰিন আহিলে UV ফলত ভাঙি গ'ল এটা আহিলে এতিয়া তিনটা অক্সিজেন হৈ গ'ল তাৰ পৰা আকৌ সাসপেন্ড হৈ থকা স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কেতিয়াবা অকলে অকলে থকা এটা অক্সিজেন আহি আকৌ এই অক্সিজেনটো তাৰ লগত কৰি লৈ গ'ল সিহঁতে কি ফৰ্ম কৰিলে O2 মানে অলৰেডি ওজন ভাঙি গ'ল ইয়াতে হৈছে ওজন ভঙা হৈছে এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা ClO2 ৰ পৰা আকৌ যদি অক্সিজেনটো লৈ যায় ই Cl টো আকৌ কলহৰীয়া হৈ গ'ল আকৌ কলহৰীয়া হ'ল মানে হি আকৌ গৈ আন এটা ওজনক আমনি কৰিলে হয়নে ই সিঙ্গল থাকিব নোৱাৰে তাৰটো প্ৰবলেম আছে ই টানা আজৰা কৰি ফুৰে চেইন ৰিএকশন টাইপ ই একেটা কামকে হি কৰিয়ে থাকে ৰিপিটিটিভ অকলহৰীয়া হয় আকৌ গৈ জয়েন হয় অকলহৰীয়া হয় আকৌ গৈ জয়েন হয় আমনি কৰি থাকে তেনেকে ব্ৰমিন আকৌ ClO2 যত ফৰ্ম হৈছে তেনেকে ব্ৰমিন এটা ফৰ্ম হয় এই দুটাৰ পৰা যেনেকে হে তাত অক্সিজেন অকলহৰীয়া এটা আছিলে ইয়াত আকৌ এই দুটাৰ অক্সিজেন কিটা লগ হৈ গ'ল আকৌ এই দুটা অকলে অকলে হৈ গ'ল আকৌ ইহঁতি গৈ অক্সিজেন ওজন বিলাকক আমনি কৰিলে এনেকুৱা একেটাকে কৰি থাকে ৰিপিটেডলি very notorious মানে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান other substances are sulfuric acid particles and carbon tetrachloride এইকেইটা মনত ৰাখিব এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকেইটাইও কি কৰে ওজন ডিপ্লিট কৰাত হেল্প কৰে কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড CCl4 লাক বহুত হাৰ্মফুল হয় then polar stratospheric clouds এইটো চ্যাপ্টাৰ okay these are nacreous clouds এটো নাম বুলি ধৰি লওক pearlৰ লগত ৰিলেটেড কৰি mother of pearls ধৰণৰ এটা নাম ইহঁতৰ these are clouds containing water nitric acid and sulfuric acid এই sulfuric acid বিলাকে directly আমনি নকৰে but then গৈ পিনি আকৌ সেই stable হৈ থকা ফৰ্ম এটাত যেটো ক্লোৰিনটো থাকে তাক গৈ আমনি কৰি আকৌ তাক সিঙ্গল কৰি দিয়ে তাৰ পিছত হি আকৌ ওজন ভাঙিবলৈ হেল্প কৰি দিয়ে these clouds are found in the polar regions containing water nitric acid and sulfuric acid they are formed mainly during the event of polar vortex in winter and more intense at the south pole and Antarctica PSCs are ozone source of ozone depletion because they support chemical reactions that produce active chlorine which catalyze the ozone depletion এটা polar vortex বুলি এটা বস্তু আছে জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছে নেকি আপোনালোকে polar vortex এটো এটা এনেকুৱা সাৰ্কলিং এটা উইন্ড টাইপৰ এটা সিস্টেম হয় যেনেকা আমাৰ জেট ষ্ট্ৰীম বিলাক এনেকে যে ঘূৰি থাকে nacreous clouds মানে whirlpool like yes vortex মানে whirlpool like nacreous clouds মানে কিছুমান এটা it is a type of cloud নাম হিচাপে মনত ৰাখি থওক NACRE এইটো ৱৰ্ডৰ পৰা আহিছে যেনেকে কিছুমান mother of pearls ধৰণৰ এটা ক্লাউডছ বিলাকক কয় সো এবিলাকো কি হয় এনেকা কিছুমান ক্লাউডছ ফৰ্ম কৰে যেনেকে কিছুমান নেগ্ৰ মানে মলাস্ক কিছুমান থাকে আমাৰ আমি পঢ়িছিলো যে যেনেকে oyster এবিলাকত কি হয় pearl ফৰ্ম কৰে সো হে ধৰণৰ pearl যেনেকে হয় ধুনিয়া এটা হে তেনেকুৱা এটা সিস্টেম এই ক্লাউডছ বিলাকৰ nacreous clouds এই ক্লাউডছ বিলাকত বেছিকে পলিউটেন্টস বিলাক থাকে নাইট্ৰিক এসিড সালফিউৰিক এসিড এবিলাক সো polar vortex টো এটা wind system আমাৰ আৰ্থৰ এই polar এৰিয়া বিলাকত থাকে আমি সৰুতে যে
পানী বটল এনেকে ঘূৰাই পিনি ভলকেনো ক্ৰিয়েট কৰিছিলো মনত আছে নাই বাৰু এনেকে যে হয় সেই ধৰণৰ এটা বস্তু যেনেকে ঘূৰি থকা সেই তেনেকুৱা এটা ক্লাউড সিস্টেম এনেকে ঘূৰি থাকে এয়াৰ ঠাণ্ডা দিনত বেছিকে ফৰ্ম হয় এটো সাপোজ আমি আৰ্থৰ এটা টপ ভিউ এটা লৈছো সাপোজ হা এটো এটা পোলাৰ এৰিয়া ইয়াত এনেকুৱা স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত এটা উইণ্ড সিস্টেম থাকে উইণ্ড সিস্টেমটো লো প্ৰেছাৰৰ থাকে সেই উইণ্ড সিস্টেমটোত কাৰণে এই ঠাণ্ডা দিনত এই পোলাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউডছ বিলাক বেছিকে ফৰ্ম হয় ঠাণ্ডা দিনত এই ক্লাউডবোৰ কোনবিলাক গম পাইছেনে আমি যে অৰোৰা বৰিয়েলিছ এইবিলাক যে দেখা পাওঁ বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰ বা এক্সট্ৰিম কালাৰফুল কিছুমান থাকে ইয়েছ সেইবিলাক বস্তু হৈছে নেক্ৰিয়াছ ক্লাউডছ নৰ্দাৰ্ণ লাইটছ সাউথতো থাকে তাত অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিয়াছ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েছ সেইবিলাক বস্তু কি হয় নেক্ৰিয়াছ ক্লাউডছ তাত এইবিলাক ফৰ্ম হয় পোলাৰ ভৰ্টেক্সত দেন মেইনলি ডিউ টু দ্য ইভেন্ট অফ পোলাৰ ভৰ্টেক্স এই নেক্ৰিয়াছ ক্লাউডছ বিলাক ফৰ্ম হয় এণ্ড দিজ আৰ মোৰ ইণ্টেন্স এট দ্য চাউথ পোল এণ্ড আণ্টাৰ্কটিকা নৰ্থ পোলতকৈ বেছি আণ্টাৰ্কটিকাত বেছি হয় বিকজ ইয়াত কি হৈছে লেণ্ড মাছ কম আছে তাত ৱাটাৰে বেছি এইটো এৰিয়াত চ' লেণ্ড মাছ থাকিলে অলপ এয়াৰবিলাক ডিছৰাপ্ট হৈ যায় বাট দেন আণ্টাৰ্কটিকাত সেইবিলাক ডিছৰাপশ্যন নাই চ' সেই বস্তুটো বেছিকৈ ফৰ্ম হয় PSCs are source of ozone depletion because they support chemical reactions that produce active chlorine. এই ক্লাউডবিলাক কিয় হাৰ্মফুল হয় বিকজ দে প্ৰডিউচ ক্লৰিন তাহাঁতি এটা যিটো ষ্টেবল কণ্ডিশ্যনত আমাৰ ক্লৰিনটো পাই গৈছিল ৰিয়েকশ্যনৰ ফলত আমি অলপ আগত কৈছিলোঁ যে এইবিলাক বস্তুৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি তাহাঁতি ঠাণ্ডাকে থাকে বাট দেন এই ছালফিউৰিক এচিড নাইট্ৰিক এচিড এইবিলাকে গৈ আকৌ আমনি কৰি ক্লৰিনটোক উচতাই দিয়ে তেতিয়া সি আকৌ ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি সেই এৰিয়াবিলাকত এণ্টাৰ্কটিক ধৰণৰ এৰিয়াবিলাকত গৈ আকৌ বেছিকৈ ৰিয়েকশ্যন হয় আৰু এই ক্লাউডছবিলাকৰ কাৰণে ওজন ডিপ্লিশ্যন বেছি বাঢ়ি গৈ থাকে Why it is predominant in Antarctica? Because Antarctic is much more colder. Stratosphere বেছি ঠাণ্ডা হয় There are very low winter temperatures এই টেম্পাৰেচাৰ বিলাকো সেই ক্লাউড বিলাক -80°C এনেকুৱা ধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰতহে ফৰ্ম হয় এণ্ড বহুত কম এৰিয়াতে হয় বিকজ সেই আমাৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ট্ৰপোপজটো বহুত তলত থাকে পোলাৰ এৰিয়াবিলাকত চ' বিল' 20 কিলোমিটাৰ্ছতে বহুত ঠাণ্ডা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় তাত এনেকুৱা ক্লাউডছবিলাক ফৰ্ম হয় কণ্টিনিউ কৰোঁ নে কাইলৈ পঢ়াম যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টিং পাই আছে তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰিম যদি অভাৰফ্ল' হৈ গৈছে তেতিয়া কাইলৈ কণ্টিনিউ কৰিম কাইলৈ মিনছ মনডে হ'ব ঠিক আছে আমি মনডে কৰিম তেনেহ'লে অভাৰলোড ল'ব নালাগে বহুত বেছি নাই এনেও সেইদিনা ধুনীয়াকৈ কণ্টিনিউ কৰি আমি নেক্সট চেপ্টাৰত মুভ অন কৰিম ঠিক আছে আস্তে আস্তে বুজক ভালকৈ বুজক এইখিনি যদি আৰু অলপ পঢ়িলে ৰিভাইজ কৰিব তেতিয়া বস্তুবিলাক আকৌ বেছি ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে অ'কে দেন থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ এটেণ্ডিং ইমান দীঘল লেকচাৰ এটা ইমান ধৈৰ্যৰে সকলোৰে এটেণ্ড কৰিছে ইণ্টাৰেক্টিভলি সেইটো আই এম ভেৰি থেংকফুল টু এভৰিৱান